الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتین علم و فضل، طلباء کرام، مہمانان رسول اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور سننے والی میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے آمین کہو. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ربیع الاخر مہینہ بھی مبارک مہینہ ہے اور ربیع الاول جو مہینہ گیا ہے وہ بھی مبارک مہینہ. اکثر یہ کہا جاتا ہے ربیع الاول مہینہ جو مکمل ہو گیا وہ ہمارے نبیوں کے نبی کا مہینہ. بولو سبحان اللہ. نبیوں کے نبی کا مہینہ. اور یہ جو مہینہ ہے ربیع الاخر ولیوں کے ولی کا مہینہ. اللہ نے ہمیں یہ دونوں مہینے نصیب فرمائے. دعا کریں کہ اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے. بولو آمین. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ جمیع مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. ہاسوڑ گاؤں میں آنا ہوا، بہت سارے علماء کرام کا دیدار ہوا، طلباء کرام مہمانان رسول بیٹھے ہیں. لیکن یہ ہاسوڑ گاؤں میں میرے خیال سے 10 سال کے بعد آنا ہوا. کتنے سال؟ 10 سال. کرسی بھی 5 سال میں بدلتی ہے. 10 سال تک میرے کو کرسی نہیں ملی یہاں پر. لیکن خیر ہمارے الیاس بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے بہت محنت مشقت کے بعد تاریخ لی اور یہاں ہم پہنچے ہیں. اب 10 سال کے بعد آیا ہوں. آپ مجھے وقت بتائیں گے کتنا وقت ہو رہا ہے؟ آپ کی گھڑی میں دیکھو ذرا 9:15 بج رہے ہیں. 9:15 تقریباً. آپ لوگ کہہ دو کتنے بجے تک میرے کو بولنا، آدھا گھنٹہ بولنا، پونا گھنٹہ. اتنا میں بتا دوں کہ میں نے اب تک کھانا کھایا نہیں. آپ لوگ کھا لی؟ جی الحمدللہ. پوچھا نہیں کہ مولانا کھائے کہ نہیں کھائے. خیر آپ لوگ کھا لیے ماشاءاللہ. میں نے کھانا نہیں کھایا. اب آپ لوگ ٹائم بتا دو، ٹائم پر میں بات کو مکمل کروں گا. ورنہ اگر لمبی بات کیا تو پھر 10 سال اور گئے تو کون جیا میں کون مرا. میں شوگر والا، پریشر والا، ہارٹ والا. خیر کون ٹائم بتائے گا؟ الیاس بھائی کہاں ہے؟ وہ باہر ہے. یہ آ گئے. ایسا نہیں میرے کو یہاں بیٹھ کے خود بیوی کے پاس چلے گئے. میرے کو کسی طرح یہاں ٹکیلا تم نے. خیر الیاس بھائی کتنے بجے تک میرے کو بولنا ہے؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ. آپ کی بشاشت. کون بولا فجر تیار ہے؟ فجر تک آپ کی جتنی مرضی ہو اتنا بولو میں. باقی کوئی فجر تک بولا میرے کو ٹینشن آیا کہ میں تو بیوی چھوڑ کر آیا، تم لوگ بھی بیوی چھوڑ کر آئے. خیر اللہ ہم سب کو ہنساتا رکھے، خوش رکھے اور اللہ ہم سب کے جان مال عمر میں برکت پیدا فرمائے. بولو آمین. بولو آمین. میرے پیاروں میں زیادہ لمبی بات نہیں، لیکن لمبی بات ہو جائے تو معاف کرنا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے. بولو الحمدللہ. الحمدللہ. ہاں یہ مسجد کے صحن میں ہم یہاں جمع ہیں آسمان کے نیچے. اللہ کا احسان ہے، مبارک مہینہ ہے اور بہت مبارک جمعہ کی رات ہے. ہم یہاں جمع ہیں قسم اللہ کی. اگر 3 کام ہم کریں، میں اور آپ، 3 کام، بولنے والا سننے والا سب برابر ہے. 3 کام ہم کریں، آج یہاں جمع ہے، کل ہم جنت الفردوس میں جمع ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کی قسم ہم جنت الفردوس میں جمع ہوں گے. لیکن یہ 3 کام کرنا ہے. کون کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ کوئی آسان سودا نہیں ہے، جنت کا سودا ہے. جانا سب کو جنت میں جانا. آہستہ آہستہ بولتے ہو. میں نکاح قبول کروا رہا ہوں. یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ جتنے بیٹھے نا طلبا، یہ میرے مخاطب نہیں ہے.
اور یہ اساتذہ بھی میرے مخاطب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اساتذہ اور طلبہ 24 گھنٹے قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال الرسول، یہ تو دینی ماحول میں رہتے ہی ہے. مجھے تو یہاں کا جو قریب ہے نا ہاسوٹ کا جوان، ان سے باتیں کرنا ہے. تو یہ 3 باتیں خاص کر کے مجھے اور ہمارے یہ جوانوں کو عمل کرنا. باقی سب ماشاءاللہ علماء کرام، اساتین علم و فضل، علماء ربانیین، طلبہ کرام، مہمانان رسول بیٹھے ہیں. یہ سب تو اس لیے بیٹھے کہ اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی. بولو انشاءاللہ. تو کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولو کہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ. اور میں نے قسم کھا لی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. قسم کھائی اگر یہ 3 کام کریں، میں اور آپ یہاں جمع ہیں، ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. آسوٹ میں ملاقات ہوئے نہ ہوئے، جنت الفردوس میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ. لیکن میرے کو پہلے یہ بتاؤ بھائی، جنت میں جانا ہاں یا نہیں؟ بہت ڈھیلا ڈھالا جواب ہے. اگر یہی سوال میں سورت میں پوچھتا ہوں نا تو دونوں ہاتھ اوپر کرتے ہیں. مولانا جانا نہ جانا. یہاں تو دیکھو جانا ہے، اگر ہاتھ اوپر کرتے کس کس کو جانا ہے جنت؟ ابھی بھی ڈھیلا ڈھالا معاملہ کچھ لوگ یوں کرتے ہیں، مطلب موڑ میں آئے گا تو جائیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں. جانا سب کو جنت میں جانا. بولو جانا کہ نہیں جانا جنت میں؟ ایک بہت پیاری بات بتاؤں، یہاں طلبہ کرام بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. بہت پیاری بات بتاؤں، یہ جنت جو ہے نا، جنت کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر، یہ میری انگلیاں دیکھنا کتنی ہے، 8 جنتیں بنائی. بولو اللہ نے کل ملا کر کتنی جنتیں بنائی؟ 8. اچھا اس میں جب اللہ نے پہلی جنت اللہ نے بنائی، اللہ نے فرشتوں کو بلایا. اور اللہ نے کیسے بنائی معلوم؟ کن فیکون. بولو کن فیکون، یعنی جنت تیار ہو جا. تو جنت تیار ہو گئی، کیونکہ اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہو جا تو ہو گیا. بولو ہو جا تو ہو گیا. اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا فیصلہ ہے کن. بولو اللہ کو جب جنت بنانا تھا کون فیکون، پہلی جنت تیار ہو گئی. اور اللہ نے سارے فرشتوں کو بلایا. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ پہلی جنت تیار ہو گئی. کیسے تم کو لگ رہی ہے؟ اور سارے فرشتوں نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، بہت پیاری جنت. اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی ہے، دوسری اس سے اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ نے فرمایا کون سی جنت تیار ہو گئی؟ بولتے جاؤ. کون سی جنت؟ دوسری. اللہ نے پھر فرشتوں کو جمع کیا. فرشتے سب جمع ہو گئے، اور فرشتے سب جمع ہو گئے. سبحان اللہ الحمدللہ. آپ کو ہاسوٹ میں معلوم تو ہوگا، فرشتے جمع ہو گئے. کتنے فرشتے؟ یعنی فرشتے ہیں کتنے؟ اتنا تو ہاسوٹ میں خبر آئی ہوگی. فرشتے کتنے کتنے نہیں معلوم؟ آپ کو نہیں معلوم؟ میرے کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم. اللہ نے فیصلہ کیا کہ میرا اتنا بڑا لشکر ہے فرشتوں کا، میں نے کسی کو نہیں بتایا. جب اللہ نے نہیں بتایا تو میرے اور آپ کو کیا معلوم ہوگا؟ کسی کو بھی معلوم نہیں، اور قیامت تک معلوم نہیں ہوگا کہ فرشتے کتنے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے فرشتے ان گنت ہیں. کتنے ہیں اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے پہلی جنت بنائی، پھر فرمایا میں دوسری اس سے اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. پھر تیسری کن فیکون، اللہ نے تیسری اس سے اچھی بنائی. بولو چوتھی اس سے اچھی بنائی. بولتے جاؤ. پانچویں اس سے اچھی بنائی. چھٹی اس سے اچھی بنائی. ساتویں اس سے اچھی بنائی. جب 8ویں جنت بنانے کا موقع آیا، اللہ نے کن فیکون نہیں فرمایا. 7 جنت اللہ نے بنائی. کن فیکون ہو گئی. پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، چھٹی، 7ویں. جب 8ویں جنت بنانا، اللہ نے فرمایا نہ اب میں کن نہ کروں گا، اب میں اپنے ہاتھوں سے جنت بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب اللہ کے ہاتھ کیسے نہیں معلوم. کما یلیقو بجلالہ و شانہ، اللہ کو بہتر معلوم کہ اللہ کے ہاتھ مبارک کیسے. لیکن اللہ نے فرمایا 7 جنتیں کن. بولو. اور 8ویں جنت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. اب میرے پیاروں 8 جنتوں کے نام بھی میں بتا دوں، آپ کو بتا دوں. آپ لوگ انگلی پر گنو گے انشاءاللہ.
شروع کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی، بولو نام جنت رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ بولتے جاؤ. اللہ نے پہلی بنائی نام جنت رکھا، بولو سبحان اللہ. اللہ نے دوسری بنائی جنت النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی جنت عدن، بولو جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد. اللہ نے پانچویں جنت بنائی جنت سلام. اللہ نے چھٹی جنت بنائی جنت المقام. اللہ نے ساتویں جنت بنائی جنت المأوا. یہ سب کن فیکون والا معاملہ تھا. اللہ نے آٹھویں جنت اپنے ہاتھوں سے بنائی اور نام رکھا جنت الفردوس. سب بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ بولنے میں کچھ جاتا نہیں نا، لیکن ثواب تو ملتا ہے نا. ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتے ہو، اللہ جنت میں ایک درخت ہمارے نام کا لگا دیتا ہے. ایک روایت میں آتا جنت کا ایک باغ ہمارے نام پر ہوتا ہے. تو بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ بولنے میں کیا حرج ہے. تو 7 جنتیں اللہ نے بنائی کن، اور 8ویں جنت اپنے ہاتھوں سے بنے. اس کا نام کیا ہے؟ جنت الفردوس. 8 جنتیں آپ نے سن لی نا؟ سن لی نا. اچھا ایک بات میرے کو بتاؤ، جنت میں آرام کے نہیں؟ بولو نا جنت میں. ہاں بھائی یہاں دنیا میں بہت ٹینشن ہے، کھانا پینا ہے کہ نہیں، کمانا، دھندا، کاروبار، بزنس، پھر سوسائٹی، کمیونٹی، اڑوس پڑوس. یہ طلبہ ہے تو اساتذہ، اساتذہ ہے تو طلبہ، طلبہ اساتذہ ہے تو محتمین. بہت ٹینشن ہے. ہاں دنیا میں بہت ٹینشن. بیوی کا بھی ٹینشن نہیں؟ بچے کا کوہانا کرتے، تم کہانی شادی ہوئی تمہاری. میں جن کو پوچھ رہا ہوں بھائی بیوی کا بھی ٹینشن ہے کہ نہیں؟ بولو نا. یہ بچوں کا، بیوی کا، پڑوس کا، سماج کا، سوسائٹی کا. اللہ کی قسم کھا کر کہو جنت میں کوئی ٹینشن ہے؟ بلکہ جنت میں نا ہم اللہ کو کہیں گے اللہ میرے کو یہ چاہیے. کوئی بھی چیز ہم کہیں گے اللہ میرے کو یہ چاہیے. اللہ کیا کہیں گے معلوم؟ میرا بندہ مانگتا کیوں ہے؟ کیوں مانگتا ہے؟ Why are you asking؟ مانگتا کیوں ہے؟ ہم کہیں گے اللہ تیرے سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ جنت تیری ہے. اللہ کہیں گے یہ جنت ہے میرا بندہ، مانگنا نہیں. یہاں مانگے گا تو عطا کروں گا، صرف سوچتا جائے گا تو بھی عطا کرتا چلا جاؤں. جنت وہ جگہ ہے جہاں مانگے بولو تو بھی ملے گا، اور مانگے نہیں، اونلی تھنکنگ، صرف سوچیں گے بولو تو بھی ملے گا. یہ سب بچے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 24، بولو 12 نمبر 24. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ، آجا میری بندی، آجا جنت میں آجا. اللہ فرماتے آج جو مانگے گا میں عطا کروں گا. ارے میرا بندہ مانگے گا کائے کو؟ تو سوچتا جائے گا میں عطا کرتا جاؤں گا. اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا. مہمان ہم، میزبان کون؟ جو مانگیں گے اللہ دے گا، جو سوچیں گے وہ اللہ عطا کریں گے. تو میرے پیاروں اسی لیے آپ کو معلوم ہے یہ جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گی. نو ٹوائلٹ، نہ پیشاب نہ پاخانہ، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ٹینشن ہے. ابھی جیسا آپ بیان سن رہے ہیں کوئی ڈائبٹیز والا ہے اور اس کو لگی زور کی پیشاب، کیا کرے گا؟ جائے گا اٹھ کے بیچارہ، کرسی چھوڑنا پڑے گی، جائے گا. ارے بیان کرنے والے کو لگے اس کو بھی بھاگنا پڑے گا، بشری تقاضا ہے. اسی لیے اللہ نے جنت میں کینسل کر دیا. کسی جنتی کو پیشاب بھی نہیں آئے گی، کسی جنتی کو پخانا بھی نہیں آئے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنتی آ گئی، نہ کوئی پیشاب نہ کوئی پخانا، کچھ بھی نہیں. معلوم ہے ہمارے نبی نے جب کہا نا جنت میں پیشاب بولو نہیں، پاخانہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول جنت میں کھائیں گے، بھر بھر کے کھائیں گے، بھر بھر کے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟
भाई हम खाते पीते पेशाब पखाने के रास्ते से बाहर होता है, तो जन्नत में खाएंगे और जन्नत में पिएंगे, और आप फरमा रहे कि पेशाब भी नहीं पखाना भी नहीं, तो होगा क्या? हमारे नबी ने ऐसा शानदार जवाब दिया, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। हमारे नबी ने क्या फरमाया? ला यबूलूना वला यतगवतून हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जन्नती जन्नत में जाएंगे, न पेशाब न पखाना, तो फिर खाना पीना खा जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया एक डकार लेगा, आ करके एक डकार लेगा, इसमें खाना भी हजम होगा, पीना भी हजम होगा, और डकार की आवाज भी सुरीली होगी, और खुशबू तो मुश्क जैसी आती रहेगी। बोलो सुभान अल्लाह। अब बताओ कितना आराम, सिर्फ एक डकार लेने का, आवाज भी प्यारी, खुशबू भी मुश्क जैसी, खाना भी हजम, पीना भी हजम। तो मेरे प्यारो अब बोलो ना, जन्नत में जाना है? कितनी जन्नत है आपको बताई? किसमें जाना है? 8 में। इतना जल्दी मत जवाब दो, टाइम लो थोड़ा। हाँ मौलाना बराबर, इतना जल्दी जवाब देंगे। अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई, जिसमें 7 कुन फयकून, और 8वीं तो अपने हाथों से बनाई। अब आप लोग सोच के बोलो, इतना एक तो 10 साल बाद बुलाए हो और इतना फटाफट जवाब दोगे, तो मेरे को भी तो बर्दाश्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई बोलो? किस में जाना है? एकदम फाइनल फैसला। मतलब 8वीं में, सबसे टॉप वाली में, तो पहली दूसरी अपने को नहीं जमती है? क्यों? अपनी नमाजें पूरी हो गई, सब अल्लाह का हक, बंदों का हक पूरा हो गया। नहीं सच बताओ, 8वीं में जाना है? मेरे को भी जाना है। किसमें? अब मैं 8वीं का रास्ता बताऊं, सब सुनेंगे सब लोग रास्ता सुनेंगे। सच बताना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, अरे बोलो गए ना, ओ 7 आसमानों को पार किया, वो 8 जन्नतों को पार किया। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमारे नबी मेराज पर गए। यहाँ इसमें एक बात बताऊंगा, जब हमारे नबी जन्नतुल फिरदौस, बोलो कहाँ? तो क्या 7 आसमानों को पार किया, 8 जन्नतों को पार किया, तो जन्नतुल फिरदौस में आए, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, अल्लाह इससे बड़ी तो कोई जन्नत नहीं, ये जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ने आपने अपने हाथों से बनाई, बाकी सब कुन फयकुन से बनी। हमारे नबी ने खुद पूछा, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, अल्लाह ये 8वीं यानी ये आखिरी जन्नतुल फिरदौस अल्लाह आप किसको देंगे? अल्लाह आप किसको देंगे? अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफा फिक्र मत करो, आपकी उम्मत को अता करने वाला। यानी वो अपनी जेल, कौन सी जन्नत? अपनी कौन सी? जन्नतुल फिरदौस। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ताज्जुब, अल्लाह 8वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह सबसे ऊंची जन्नत, अल्लाह मेरी उम्मत को। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफा मक्का वापस जाओ, लिख कर दे दूंगा, ये जन्नत दूंगा तो आपकी उम्मत को अता करूंगा। और अल्लाह ने लिख कर दिया। आज कौन सी रात है? जुमा की रात। जुमा के दिन और रात में कौन सी सूरत पढ़ने का? सूरह कहफ। और उसी सूरह कहफ के आखिरी रुकू में 16वें पारे में अल्लाह ने लिख कर दिया कि ये जन्नतुल फिरदौस दूंगा तो मेरे आखिरी नबी के उम्मती को अता करूंगा। सूरह कहफ में आखिरी रुकू में 16वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, याद हो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुलन खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे कलमा पढ़ने वाले बोलो ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते, मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, अच्छे अच्छे अमल करने वाले मेरे बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते तुम सब का ठिकाना, और मेरे आखिरी नबी के उम्मती हो, तुम सब का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा। हमेशा रहेंगे, न हटेंगे, न हटाए जाएंगे, न निकलेंगे। वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, न हटेंगे, न हटाए जाएंगे, न निकलेंगे, न निकाले जाएंगे।
मतलब है कि हमारी असल मंजिल कौन सी है? अब बताओ किस किस को जन्नतुल फिरदौस में जाना है? हाथ ऊपर करें। सबको जाना है ना? मेरे साथ में बोलो ना, जाना है ना? और जन्नत में आराम ही। एक बार पढ़ लो फिर हम असल बात पढ़ जाते हैं। मैं चाहता हूँ सब बच्चे साथ में पढ़ेंगे। अम्मा पारा, आखिरी पारा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइबा तराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊना फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले, मुझसे डरने वाले, अल्लाह फरमाते जन्नत में कामयाब हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बागात भी होंगे, सुभान अल्लाह। जन्नत में फल फूल भी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में हूरें भी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में शराब का जाम जाम से टकराएगा, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में न कोई किसी को मारेगा, न गाली देगा, न धमकाएगा, न डांटेगा। अल्लाह फरमाते जज़ा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आजा मेरा बंदा, जन्नत में आजा। तूने जमीन पर मुस्तफा के दामन को थामा, हमने बगैर हिसाब व किताब के तुम्हें जन्नत में बुला लिया। तो मेरे प्यारों, अब जन्नत तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताई, समझ में आ गई जन्नत? हाँ बोलो ना। अब कितने काम करने हैं हमको? 3। कौन कौन तैयार है? शुरू करूं मैं तीनों काम शुरू करूं? आप सोचते हो कि अभी तक क्या किया, अभी तक क्या किया, मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन इतना हो गया कि जन्नत में जाना है। जाना है ना सबको? तो जाना कि नहीं? इंशाअल्लाह। मैं आज से 10 साल पहले, यहाँ आने से पहले, मैं ड्यूसबरी यूके में, इंग्लैंड में, रमजान में तरावी पढ़ाई। तरावी के बाद मैंने बयान शुरू किया। तो उस जमाने में क्या होता था, अब तो वो सब खत्म हो गया। उस जमाने में क्या होता था, टॉपिक देते थे कि भाई ये मौलाना को ये मस्जिद में आना है, इतने दिन रहना है, तरावी पढ़ाना है और ये टॉपिक पर बयान करना है। तो मेरे को जन्नत का टॉपिक दिया। अब मैंने तो आपको जन्नत में बहुत शॉर्ट में बताया। मैंने एक दिन जन्नत आदम क्या है, जन्नत नईम क्या है, जन्नत खुल्द क्या है, जन्नत नकामा क्या है, करते कराते जब आखिरी दिन मैंने जन्नतुल फिरदौस पर बयान किया तो बयान हो गया, सब हो गया। एक जवान मेरे पास आया और मैं आकर कहता है हाँ मुफ्ती साहब वेरी अमेजिंग बयान। अब वहाँ मुफ्ती बोलते, यहाँ कारी बोलते। तो कहा मुझे कहा कि बहुत अच्छा बयान। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे कहता है आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। वहाँ चूंकि इंग्लिश में बोलते, तो मुझे कहा मेरे को एक सवाल पूछना है। मैंने कहा पूछ ले भाई। तो मेरे को आप जवाब देंगे? मैंने कहा आएगा तो देंगे, नहीं तो यहाँ बहुत सारे लोकल मुफ्ती है, पूछ लेना किसी को, लेकिन क्या सवाल है? तो मेरे को कहता बस मेरे को सवाल ये है कि मेरी बीवी जन्नत में जाएगी, माई वाइफ विल एंटर इन पैराडाइज, यानी मेरी बीवी जन्नत में। मैंने कहा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? मैंने कहा जाएंगे, जब हम मर्द लोग जाएंगे तो औरतें भी जाएगी जन्नत में। हम कलमा वाले हैं, वो भी कलमा वाली है, वो भी जन्नत में जाएगी। मालूम है मौला ऐसा गुस्से में खड़ा हुआ और खड़े होकर के आई डोंट वांट टू गो इन जन्नत, यानी मेरे को जन्नत में जाना ही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? बैठ यहाँ भी किरकिर वहां भी किरकिर, क्या करे जन्नत में जाके? फिर मैंने कहा भाई मेरी गलती मेरी मिस्टेक मेरी है, मैंने ये बताया ही नहीं कि वहाँ बीवियों का क्या मामला होगा। और यहाँ दिन भी खत्म हो गए अब, इसलिए बताना आइंदा कभी हम आएंगे तो बात करेंगे। तो खैर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्नत में सबको जाना है। बोलो जाना है ना? और कौन सी जन्नत में जाने? फिर एक मरतबा बोलो ना, जन्नतुल फिरदौस में जाना है। और उसके लिए कितने काम हमको करने हैं? 3 काम। कौन कौन तैयार है? जरा एक बार फिर हाथ ऊपर करे, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। बोलो करेंगे ना इंशाल्लाह 3 काम, जिसमें पहला काम बहुत आसान है। पहला काम बहुत आसान है, एक यकीन, मजबूत यकीन होना चाहिए। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। हाँ मेरे प्यारों, आज ये यकीन मेरे अंदर भी बहुत कम, आपके अंदर भी बहुत कम। आज एक बात सही बताना, कुछ भी हालात हम पर आते हैं, हम लोगों से बोलते कि नहीं बोलते? अब जैसे आसमान में कड़ाके हुए बारिश के, आज आपने देखा बारिश होती है तो पानी कम होता है, बादल ज्यादा गरजता है, और उसके बाद जब पानी खत्म होता है तो देखो अभी कैसा पसीना, गर्मी कैसे आपको हो रही होगी, हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ये हम सबको कहते हैं, बाकायदा मोबाइल बताएंगे, देख देखिए मोबाइल में वहाँ कितना पानी आया, वो देखो गाँव का क्या हाल हो, बिहार में क्या हाल हो गया, वो बंगाल में क्या, वो ओडिशा में क्या। अच्छा हमने सबको बताया गुजरात में ये हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, ओडिशा में हुआ। क्या हमने 2 रकात नमाज पढ़ी?
क्या हमने 2 रकात नमाज पढ़ी कि अल्लाह ये बादल का गरजना बताता है कि तू हमसे बहुत नाराज है, ये बिजली बार बार गिरती है, अल्लाह तू नाराज है, बस अल्लाह तू नाराज मत हो। ऐसा करके हमने 2 रकात नमाज पढ़ी। ये हमारी एक आदत है, हमारी आदत है, शिकवा शिकायत, शिकवा शिकायत, यहाँ ये परेशानी वहां वो परेशानी। आप सिर्फ औरतों को देखो, जमा हो जाए ना औरतें, बस शुरू, मेरा शोहर ऐसा, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, और मेरे को तो ऐसा लगता कहाँ मेरे नसीब फूटे थे, कहाँ मेरे घर में शादी हुई। मैं जानता हूँ भाई, मैं मान लो कि चलो सास ने जुल्म किया, मैं मान लो कि देवरानी जेठानी बराबर नहीं है, लेकिन ये गांव वालों को बोल के क्या फायदा होगा? क्यों 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह को नहीं बोलती? हमारी जरूरत पूरा करने वाला कौन है? अच्छा, मैं अगर यहाँ कारी अहमद अली, मैं अभी पूरे हासोट वाले को बोलूं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी बोलूं बयान में बोलूं, आप लोग क्या करोगे? क्या कर लोगे? कुछ नहीं। आप क्या करोगे मालूम? कल सुबह में फजर की नमाज के बाद खुद आपको आए थे कारी अहमद अली, बहुत बेचारा दुखी है, कैसा बयान में अपना प्रॉब्लम सुनाया, हमको तो बहुत तकलीफ हुई। आपने अंबेठा वालों को बोला, अंबेठा वालों ने आगे उलपाड़ वालों को बोला, उलपाड़ वालों ने आगे रामदेव वालों को बोला। थोड़ी देर में कल समाचार कि कारी अहमद अली बहुत दुखी है। अब कारी अहमद अली का प्रॉब्लम वैसा का वैसा है, कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ कोई सॉल्यूशन हुआ? तो मेरा बयान में बोलने के बाद सॉल्यूशन नहीं होता तो औरत घर में बैठे बैठे दूसरे पड़ोसन को बोले मेरी सास है ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरा शोहर ऐसा, मेरा ससुराल ऐसा, तो प्रॉब्लम कैसे हल होगा? प्रॉब्लम हल होने का एक ही हल है जो हमारे नबी ने फरमाया, वजू कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, अल्लाह के दरबार में देर होगी मगर कसम उसकी अंधेर कभी नहीं होगा। इसे सबसे पहला काम मेरे प्यारो, यकीन बनाओ, इधर उधर शिकायत करना बंद करो। बीमार है ना, है बीमार है, बीमारी देने वाला कौन? अल्लाह। और तंदुरुस्ती देने वाला कौन? अल्लाह। बल्कि मेरे प्यारो, वो अल्लाह जो इतना सब कुछ करता है, क्या बीमार को अच्छा नहीं कर सकता? लेकिन हमारा भरोसा ही नहीं अल्लाह पर। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, हाँ अल्लाह कहता आसमान को देख, देखो 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 आसमान को देखा, सबने देखा आसमान को? अल्लाह कहते हैं हमको 26 पारे में, अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा आसमान को देख, और फिर अल्लाह कहते हैं तू बना सकता? अरे बना सकता? अल्लाह ने फरमाया, बनाने वाला कौन? अल्लाह। और अल्लाह फरमाते मैंने सिर्फ बनाया नहीं, मैंने इसमें चांद सूरज सितारे लाकर इसको खूबसूरत भी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह फरमाते तू बराबर आसमान को देख, कई मर्तबा देख, तेरी आंखें चकाचौंध हो जाए, देख, इसमें कोई सुराख नहीं दिखेगा। दिखता है आसमान में कोई सुराख दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन अल्लाह कहते हैं मेरी कुदरत देख, जब पानी बरसाना है बरसा देता हूँ, मगर सुराख के पानी बरसा देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह कहते हैं सिर्फ हासोट की जमीन नहीं, क्योंकि हमारी नजर सिर्फ यहाँ की जमीन पर है, और एक जमीन के टुकड़े के वास्ते भाई के लिए छुरा लेके बाहर निकल जाएगा। अल्लाह कहते हैं हासोट की जमीन छोड़, दुनिया में मैंने कितनी जमीन पैदा की, कोई अंदाजा लगा सकता? कोई अंदाजा लगा सकता? अल्लाह कहते सिर्फ मैंने जमीन नहीं, उसमें बड़े बड़े पहाड़ों को भी मैंने गाड़ा, कोई गाड़ सकता पहाड़ों को? फिर अल्लाह कहते उसमें मैंने खेत बनाए, समंदर बनाए, दरिया बनाए। अल्लाह कहते आसमान जमीन को देख के तौबा कर ले, मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ? कुरान में पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर पढ़ोगे मेरे साथ में? पढ़ोगे इंशाल्लाह, बच्चे तो पढ़ेंगे मेरे साथ में इंशाल्लाह, पढ़ेंगे ना सब इंशाल्लाह। कि आसमान जमीन को देखकर अल्लाह कहते सुधर जा, मांग ले, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया अफलम यंज़ुरू इला समाई फौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी। अल्लाह तबारक व तआला आसमान जमीन, इसलिए मेरे प्यारों आज कौन कौन पहले काम के लिए तैयार हो रहे? आप लोग तैयार हो रहे तो हाँ बोलो, तैयार करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आज से किसी से शिकवा शिकायत नहीं। ये हमारे तलबा भी कभी कभी सबक याद नहीं होता। कितने बच्चे कैसे होते मालूम है? रात को सबक याद हो गया, सुबह में उस्ताद के सामने गया, भूल गया, फिर सबक का पारा याद किया, फिर भूल गया, फिर दौर याद किया, फिर भूल गया। मेरे प्यारों, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, रात को सोने के जाने से पहले वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ ले। अल्लाह मेरे को हाफिज बनना है ना,
اللہ میرے اما ابا نے میرے کو بھیجا ہے، اللہ بہت دور سے بھیجا ہے، اللہ وطن سے بے وطن ہو کے آیا ہوں، میری ماں بھی مجھ سے دور ہے، میرا ابا بھی مجھ سے دور ہے، مجھے میرے جی کا کھانا بھی نہیں ملتا، مجھے میرے جی کا پینا بھی نہیں ملتا، اللہ میں ایک رسول کا مہمان بن کر آیا ہوں۔ قسم اللہ کی کچھ دن یہ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ آپ کو حافظ کامل بنا دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں سب کو چھوڑ مجھ سے مانگ لے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ بات یاد آئی تو میں بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اس میں ایک دیہاتی آئے، دیہاتی سمجھتے ہو؟ گاؤں والے، ویلیجر، عربی، بدو، اور اس زمانے میں دیہاتی بڑے بڑے پگڑ باندھتے تھے، وہ میلا میلا کچلا کچلا کپڑا ہوتا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، وہ سارے صحابہ سمجھ گئے کہ وہ دیہاتی ہے، بدو ہے، عربی ہے، اپنے اونٹ کو باہر رکھا اور اس کے بعد وہ آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ میرے پیارے نبی میرے کو ایک سوال پوچھنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو۔ معلوم ہے انہوں نے کیا سوال پوچھا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بولو اللہ کہاں ہے؟ اب یہ سوال ایسا تھا جو سب کے بدن کے بال کھڑے کر دے ہوئے، کیونکہ کلمہ والا پوچھے اللہ کہاں ہے، قرآن والا پوچھے اللہ کہاں ہے، ایمان والا پوچھے کہ اللہ کہاں ہے۔ آج کوئی ہاتھ میں پوچھے اللہ کہاں ہے، ہم کہیں گے تیرا ایمان دھرم ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ دیہاتی نے کہنے لگے اللہ کہاں ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے نبی کچھ کہے انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول لا تغضب علیہ، میرے غصے مت ہونا، میں یہ پوچھ رہا ہوں اللہ کہاں ہے، مطلب اللہ قریب ہے کہ دور ہے؟ بولو ساتھ میں بولو، اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی وجہ بتائی، کہا اگر قریب ہے فنناجی، تو میں آہستہ آہستہ کہوں گا اللہ اللہ اللہ، کیونکہ اللہ قریب ہے۔ اور اگر اللہ دور ہے، میرے نبی آپ کہو گے اللہ بہت دور ہے، تو جب بھی میں دعا مانگوں گا تو اللہ اللہ اللہ، یہ ظاہری بات ہے، جو قریب ہوگا تو آہستہ آہستہ، دور ہوگا تو بلند آواز سے۔ میرے دوستوں بہت پیارا سوال پوچھا، اللہ کہاں ہے، قریب ہے یا دور ہے؟ قریب ہے تو آہستہ آہستہ باتیں کرے، دور ہے تو بلند آواز سے باتیں کرے۔ ابھی تو ہمارے نبی جواب دیتے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جبرائیل آ گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل تم یہاں پر؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا جواب دینے آیا، اللہ نے جواب لے کر بھیجا ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا نا کہ اللہ قریب ہے کہ دور ہے، میں جواب لے کر آیا ہوں، تو ہمارے نبی نے کہا جبرائیل دے دو جواب، دے دو۔ آج بھی وہ جواب ہے، بولو آج بھی وہ جواب ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2، بولو سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 پڑھو میرے ساتھ میں، جواب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ اگر میرے سارے بندے اللہ کا ایڈریس پوچھے، اللہ کا پتہ پوچھے تو بتا دینا کہ اللہ قریب۔ پورا مجمع بولے اللہ قریب۔ جواب مل گیا؟ ارے بولو جواب مل گیا؟ کیا جواب مل گیا؟ اللہ دور ہے کہ قریب ہے؟ قریب۔ ہمارے نبی نے وہ آیت سنائی وہ صحابی کو، دیہاتی صحابی کو، دیکھو تمہاری وجہ سے قرآن میں آیت آ گئی، قیامت تک پڑھی جائے گی، اللہ قریب، بولو اللہ قریب قریب۔ تو وہ دیہاتی صحابی تھے نا، کہنے لگے بات تو ختم ہو گئی، اللہ قریب ہے، لیکن کتنے قریب ہے؟ کیونکہ دیکھو یہ مولانا بھی قریب بیٹھے، یہ بھی بیٹھے، یہ بھی بیٹھے، آپ بھی قریب ہے، تو اللہ کتنے قریب ہے؟ اللہ 1 قدم 2 قدم 10 قدم 20 قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ اب ہمارے نبی کوئی جواب دیتے، بولو سبحان اللہ۔ پھر حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا اس کا جواب لے کر آیا ہوں کہ اللہ کتنے قریب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جواب لیا، آج بھی وہ جواب 26واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ 26واں۔ ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں اور میری بندیاں میں تم سے قریب، لیکن اللہ تو کتنا قریب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اتنا قریب تیرے سینے میں، ہمارے ہاتھ میں جو دھڑکنے والی جگہ ہے، اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں، میں اس سے بھی زیادہ تم سے قریب۔ اللہ ہم سے بہت قریب، بس مانگنے کی دیر ہے میرے پیارو۔ کیوں اللہ ہم کو حافظ نہ بناوے؟ کیوں عالم نہ بناوے؟ کیوں اللہ ہم کو بہت بڑا نہ بناوے؟ لیکن شرط ہے
मखलूक से निगाह हटाओ, निगाह किसकी तरफ होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही। अल्लाह हमारी सब जरूरतों को पूरा करे, लेकिन मांगना तो किससे मांगने का बोलो? अल्लाह। करने धरने वाला कौन? एक साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। हमें पैदा करने वाला कौन? देखो यकीन बनेगा इंशाल्लाह। तो मैं दूसरी बात पर, कितनी बातें करना है आपको? जिसमें पहली बात पर अभी मैं चल रहा हूँ, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। खिलाने वाला, पिलाने वाला, हंसाने वाला। ये मालूम है आपको, ये हम लोग हंसते हैं। हाँ बोलो ना। नहीं हंसोट में हंसते नहीं, हंसते हैं ना। आपको ताज्जुब होगा, हम हंस लेते हैं, हाँ? या जैसा कारी साहब ने बयान में कोई चुटकुला कहा, हंस लिए, हम हंस लिए। हालांकि हंसने से पहले ये दोनों होठ परमिशन लेते हैं। अल्लाह हंसे, वो कहता है हाँ। जिस दिन वो मना कर देगा, हंसने की ताकत भी खत्म हो जाएगी। ये हम रोते ना, रोते आंसू निकलते ना, पहले ये आंसू परमिशन लेते। अल्लाह निकले, अल्लाह कहते निकल जा, तो रोना भी आता है, वो अल्लाह के करम से आता है, वरना वो न दे तो आपके आंसुओं को भी खत्म कर दे। और ये 27वें पारे में अल्लाह खुद फरमाते, मैंने हंसाया तो तू हंसा, मैंने रुलाया तो तू रोया, वरना तेरे अंदर हंसने और रोने की ताकत नहीं। पढ़ो ना मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया वअन्नहु हुवा अज़हका वअबका वअन्नहु हुवा अमाता वअहया वअन्नहु खलक़ ज़ौजैनि الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमें हंसाने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही। हमें हंसाने वाला कौन? हमें रुलाने वाला कौन? हमें जिंदगी देने वाला कौन? हमें मौत देने वाला कौन? साथ में बोलो ना, हमें खिलाने वाला कौन? हमें पिलाने वाला कौन? हमें जिंदगी देने वाला कौन? आसमान और जमीन, अर्श और फर्श का बनाने वाला कौन? अभी रात है, अंधेरा हो गया ना। हाँ बोलो ना। आपको तो बच्चों के जैसे बुलवाना पड़ता है। अरे रात हो गया, अंधेरा हो गया ना। और मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कुरान। रात हो गया, अंधेरा हो गया ना, उजाला करो। कोई हासोट का बजो पति करो उजाला। अच्छा कल सुबह उजाला होगा ना, उस वक्त मैं कहूँगा अंधेरा कर, ज्यादा से ज्यादा लाइट बंद खोल करेगा, बाकी ताकत। इसीलिए अल्लाह, मालूम नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आता, बाकी अल्लाह कहते हैं रात को देख, दिन को देख, तुझे उसमें भी अल्लाह नजर आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये 15वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया वजअलना लैला वन्नहारा आयतैन फमहौना आयतल लैल वजअलना नहारी मुबसिरा। अल्लाह फरमाते रात का अंधेरा हो गया, फिर छट गया, दिन का उजाला आ गया, फिर छट गया। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो, काश तुम अंधेरे, रात के अंधेरे को देख ले, दिन के उजाले को देख ले, उसमें भी खुदा की कुदरत नजर आएगी। बोलो करने धरने वाला कौन? बात पहले भी खत्म नहीं हुई, 3 काम करना है। पहली बात यकीन बनाओ, करने धरने वाला कौन? डर लगता है अल्लाह से, झूठ नहीं बोलने का डर लगता है अल्लाह से, और लगना भी चाहिए। और अल्लाह खुद कहते हैं सूरह रहमान में, सूरह रहमान तो याद होगी, अल्लाह खुद फरमाते सूरह रहमान में, मुझसे डर जा, 2 जन्नत दूंगा। कितनी जन्नत दूंगा? एक तेरे ईमान पर दे दूंगा, एक मुझसे जो डरा उस पे अता कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे, मेरी बंदी मुझसे डर जा। बोलो कितनी जन्नत देंगे? डर लगता है मेरे प्यारों, और डरना भी चाहिए। मोबाइल पे क्या करते हो? अल्लाह कहाँ जाते हैं जब आप मोबाइल पे गंदगी करते हैं? अल्लाह का डर कहाँ जाता है? आपको बहुत ताज्जुब होगा, मौलाना मेरे सूरत में एक दोस्त थे जिनकी वो सोना चांदी की दुकान है, वो
ज्वेलर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सोना चांदी की दुकान है। एक दिन मैंने उसको पूछा, भाई इतनी बड़ी दुकान है और कितनी वो मालूम, वो छोटी छोटी बालियां और छोटी छोटी अंगूठी, तो मैंने कहा कि कभी चोरी होती कि नहीं दुकान में? तो मुझे कहता है पहले होती थी अभी नहीं होती। तो मैंने कहा कम वक्त हमारे दादा लोग चोरी करते थे और आज के हमारे जवान इतने सुधर गए। तो मैंने कहा बराबर संभाल कर बोल, ये बोल पहले नहीं होती थी अभी होती। कारी साहब समझो ना, पहले बहुत होती थी चोरी, अभी नहीं होती। तो मैंने कहा क्या हमारे बाप दादा चोर थे? तो बात वो नहीं है, बात ये कि अभी कैमरा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैमरा। कैमरा। बोले रात 24 घंटे कैमरा चलता है, कब जो भी चोरी करने की नियत भी करता है वो सोचता है कैमरा में आऊंगा, मेरी बाइक भी कैमरा में आएगी और उसके बाद में फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर पेपर में मेरा नाम आएगा, फिर लोग मुझे मारेंगे, फिर पुलिस स्टेशन जाना होगा, फिर जेल में जाना होगा, फिर कोर्ट कचहरी में जाके बेल लेना पड़ेगा। ओ लंबा सिलसिला, चोरी करना ही नहीं है कि इतने लंबे सिलसिले में जाना, मतलब है कि वो कैमरा है जिसकी वजह से चोरी नहीं होती। अल्लाह का कैमरा कौन बुझा दिया कि रात को मोबाइल में नंगी औरत हमारे मोबाइल में नाचती है? किसने बुझाया अल्लाह का कैमरा? हाँ, रात को 1 बजे 2 बजे हमारा जवान मोबाइल पे, और ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है थोड़ी देर में अंदर घुस जाएगा। उसको ये भी नहीं मालूम होता करीब से कौन पास हो गया, यूं देखेगा देखेगा और फिर 12 मिनट तक गंदी क्लिप देखेगा, नंगी औरत आधा कपड़ा पहने नाच रही, पीछे गाना बज रहा, और रात को 1 बजे अपने दोस्त को फोन करेगा, हेलो, जागता है सो गया? वो कम वक्त भी सोया नहीं है। हाँ जागता हूँ, कुछ काम है? मैं तेरे को क्लिप भेजता हूँ, बहुत अच्छी क्लिप आई है करके यूं बटन दबाया है, क्लिप कहाँ पर गई? उसने 12 मिनट वो गंदी क्लिप देखा और वहां से क्या कहता है, मन वेरी हॉट, बहुत अच्छी भेजा, दूसरी भी आवे तो भेज देगा। तो ये वक्त अल्लाह का कैमरा कहाँ गया? क्या अल्लाह ने देखा नहीं? अभी हम कहते थे खिलाने वाला कौन, पिलाने वाला कौन, ये आंखों में रोशनी किसने दिया? अंधा कौन बना सकता है? बहरा कौन बना सकता है? तो रात को जब मोबाइल में ये गंदगी करता था तब अल्लाह का है? अल्लाह का है? ये हमारे जवान बेशरम की तरह मोबाइल पे जीना करते हैं। अच्छा, ये जो हम औरत को आधा कपड़ा पहनते नाचता हुआ देखते हैं ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कहो, अगर हमारी बेटी होवे तो, अगर हमारी सगी बेटी होवे, भेजेगा? मैं क्लिप भेजता हूँ 12 मिनट की, मेरी बेटी नंगा नाच करती है, भेजेंगे हम लोग? हमारा इस्लाम धर्म हमको ये सिखाता है कि किसी और की औरत है तो भेजो उसको, ऐश करो। ये जवान शादीशुदा 4 बच्चे के बाप मोबाइल पे जीना, मोबाइल पे चोरी, मोबाइल पे रियाज का कारोबार, सूदी कारोबार, मोबाइल पे गीबत, मोबाइल पे चुगली, मोबाइल में ब्लैकमेल, लोग मोबाइल की वजह से, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मेरे जवानों, मैं हाथों के जवानों, बच्चों से बात नहीं करता, इनके ऊपर पाबंदियां होगी मोबाइल की, उलमा से बातें नहीं करता, गांव के बड़े बूढ़े मेरे सर आंखों पर, मैं जवानों को कहना चाहता हूं, हम जो मोबाइल में गंदगी करते हैं, क्या हमारी माँ हमसे खुश है? वो हमारी माँ जिसके पांव के नीचे जन्नत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जन्नत को बाहर निकाल दिया है? वो बाप जो हमारा जन्नत का दरवाजा है, वो जानता है कि मेरा बेटा गलत है, लेकिन डरता है कि बेटे को कुछ बोलूंगा तो भी माँ बहन की गाली देगा, गुस्से होके चला जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, गांव में इज्जत जाएगी। वो बेचारा गम खाता है, बूढ़ा मस्जिद में बैठ के रोता है, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं कहता। बताओ, वो जन्नत का दरवाजा है कि हमने तोड़ दिया है? हदीस में आता है तेरा अब्बा जन्नत का दरवाजा, काय का दरवाजा, वो तो तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो माँ के पाँव के नीचे जन्नत, वो निकल गई। अरे ये मोबाइल की वजह से जो बीवी का एक शोहर पे भरोसा था, वो भरोसा भी खत्म हो गया। ये कौन सा तरीका है मेरे दोस्तों? बल्कि मैं आपको एक बात कहूं, आपको शायद अच्छा लगे न लगे, वो आपकी बात है, लेकिन एक दारू पीता ना आदमी, दारू पीता ना, वो भी रमजान की जब रात आती है ना, बड़ी रात आती है, शबे बारात, शबे कदर, रमजान की रात, ईद की रात, अल्लाह बहुत दारू पिया, अल्लाह मेरे को माफ कर देना, अल्लाह। वो दारू पीने वाला तौबा करता है, मगर मोबाइल पर नंगा गिरी करने वाले को तौबा की तौफीक भी नहीं होती है। मैं यहाँ रामदेव है ना, रामदेव,
वहाँ कब्रिस्तान में मेरी अम्मी मरहूमा, मेरा अब्बा मरहूम, दुआ करो अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मुझे बराबर याद है 10 साल पहले मेरा यहाँ पर आना हुआ तो मेरे अब्बा मरहूम के साथ में यहाँ हासोट में आया था। तो मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, मेरा अंदर में था एक अल्लाह के वली वहाँ पर पहुंचे थे, कहीं दिल्ली की तरफ से आए थे। उनको पता चला कारी मदनी वहाँ पर खड़े कब्र के पास, तो आए और पूछे अम्मी अब्बा, वो भी बेचारे कुछ फातिहा वगैरह पढ़े। उसके बाद मुझे कहने लगे कारी साहब क्या कहूँ, कारी साहब क्या कहूँ। अब तो ऐसा लगता है कि मोबाइल मोबाइल मोबाइल, इसकी इतनी शर्म वाली हरकतें हैं, इतनी गंदी हरकतें हैं। उन्होंने कब्रिस्तान में मुझे कहा कारी साहब ऐसा लगता है कि मौत के वक्त ईमान तो नहीं छीन लेगा हमारा, ये मोबाइल ईमान तो नहीं छीन लेगा हमारा, क्योंकि दारू वाला तौबा करेगा, जुआ वाला तौबा करेगा, जीना करने वाला तौबा करेगा, ये मोबाइल पे हाँ एपिसोड पे एपिसोड। अभी एक जवान को मैंने पकड़ा, मैंने कहा काय को एपिसोड, काय को देखता क्यों, इसमें क्या है, क्या तुझे क्या मिल जाता, क्योंकि एक एक एपिसोड 40-40 मिनट का और 12-12 एपिसोड, तू क्या मिले। तो मुझे कहता है कि इसमें सबसे मजा क्या है मालूम क्या, एक एक गाली देते हैं माँ बहन की। मैंने माँ बहन की गाली रात को 2 बजे घर में सुनता है। माँ बहन की गाली का क्या मतलब, माँ की शर्मगाह, बहन की शर्मगाह का नाम लिया जाता, और वो तेरे को अच्छा लगता है। भले वो किसी को देता, तेरे को नहीं देता, वो किसी और को देता, वो किसी और को देता, या देती या देता, लेकिन तेरे को सुनने में क्या मजा आता है। जो रात की घड़ी में अल्लाह के वली रोते हैं, उस रात की घड़ी में हम नंगा गिरी पड़ जाते हैं, ये हमारा ईमान है। कैसा यकीन है, बस खाली इतना हमारा यकीन है, खिलाने वाला कौन तो अल्लाह, पिलाने वाला कौन तो अल्लाह, आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन तो अल्लाह। तो जब हम गुनाह करें ऐन अल्लाह, उस वक्त अल्लाह कहाँ है। मेरे प्यारों देखो, आपको मेरा बयान भारी पड़ रहा है, नहीं अगर भारी पड़ेगा तो आप क्या करोगे मेरे को मालूम है, क्या करोगे, क्या करेंगे मालूम, उठ के जाएगा, चले जाए। अच्छा अगर कोई हासोट वाला यहाँ से उठ के गया, मैं उसको रोक सकूंगा? हाँ, मैं सोचूंगा कहाँ मारा वाला तो मैं कहाँ जाऊंगा। सही में यहाँ से अगर कोई बीच में से उठ के जाएगा, मैं कुछ बोलूंगा, बोलो ईमान से बोलो, कुछ बोलूंगा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, डरने वाला, मुझे डर है हासोट वाला मेरे ऊपर हाथ उठाएगा, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। सूरह रहमान में आओ, अल्लाह फरमाते मैं भी कयामत में सवाल पूछूंगा। और यहाँ तो मैं सबको, यहाँ तो मैंने देखा ऐलान होता है ना भाई, बैठो बैठो साथी बैठो, मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों बैठो। वहाँ अल्लाह जब सवाल पूछेंगे तो अल्लाह क्या कहेंगे मालूम, भाग, नहीं अच्छा लगा ना मेरा सवाल, तो बंदा कहेगा नहीं अच्छा लगा, अल्लाह कहेंगे भाग भाग जा भाग जा, और फिर अल्लाह कहेंगे जा आसमान के किनारे जा, जमीन की गहराई में जा, जहां जाएगा तुझे अल्लाह ही नजर आएगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो वहां क्या करेंगे मेरे हासोट वाले, यहाँ चलो तबलीग वाला है आप भाग गए, तालीम हुई तो भाग गए, 3 दिन लिखाने बोला तो भाग गए, मदरसा आया तो भाग गए, खानका आई तो भाग गए, कोई बयान आया तो आप भाग गए। कयामत में कहाँ भागेंगे मेरे प्यारों, मैं भी कहाँ भागूंगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है, सूरह रहमान, आप बोल नहीं रहे हो, बोलो कहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो ना मेरे साथ में पढ़ो ना, या माशरल जिन्नि वल इंसी इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जा, भागना है भाग जा, आसमान के किनारे जा, जमीन की गहराई में जा, जहां जाएगा अल्लाह और अज़ाब नजर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे, चलो कौन कौन तौबा करने को तैयार है आज से, किस चीज की तौबा कर रहे हो, मोबाइल की कर रहे हो, यानी क्या करेंगे, मोबाइल तोड़ने का नहीं ना बोलो, तोड़ने का, फोड़ने का, छोड़ने का, कुछ भी, मोबाइल रखने का। काय को भाई 18,000-20,000 का मोबाइल है, देना हो तो मेरे को दे देना। मोबाइल ना तोड़ने का, बोलो ना तोड़ने का, ना छोड़ने का, ना फोड़ने का। एक काम हासोट के जवान और अल्लाह की कसम जन्नत में जाओगे। मोबाइल रखो, वैसा ही रखो, अल्लाह ने पैसा दिया तो उससे महंगा मोबाइल लाओ, मोबाइल रखो, ब्रांडेड मोबाइल रखो, लेकिन जितना गलत फॉर्मेट है उसको डिलीट कर दो। आप डिलीट करते जाओगे, अल्लाह जन्नत के फैसले करता चला जाएगा। मोबाइल रखो, और मोबाइल में रखो बयाना, तकरीर,
नात नज़म, नात, किरात। और चलो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आज का साइंस क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का लॉजिक क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, सब जमा करो। दीन और दुनिया दोनों इल्म का मजमुआ बनाओ। जो मोबाइल हमको जहन्नम के घड़े पर खड़ा करता था, यही मोबाइल 24 घंटे में जन्नत का दरवाजा खुलवा देगा इंशाअल्लाह। और इस पर भी मैं आपको दलील बताऊं। एक बूढ़े साहबी आए और आकर का अल्लाह के रसूल जन्नत में जाना है, कुछ अमल बताओ। नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, ज़कात देता हूँ, सब जो आपने कहा सब करता हूँ, अब मुझे कुछ स्पेशल अमल बताओ। आमिल तो हो दखल तुम जन्नत में, अमल करो और जन्नत में जाओ। हमारे नबी ने क्या फरमाया, अपने एक पाँव से गुनाह को दबा दे। बोलो, एक पाँव से गुनाह को दबा दे, गुनाह दबा दे, तेरा दूसरा पाँव ऑटोमेटिक जन्नत में चला जाएगा। मैं कहता हूँ मोबाइल वालों, रखो मोबाइल, अच्छे से अच्छा मोबाइल रखो, लेकिन जितना गलत फॉर्मेट है, जीना, चोरी, एपिसोड, पबजी, गेम, जितना गलत है, एक हाथ से डिलीट का बटन दबाओ। जैसा डिलीट का बटन दबेगा, दूसरा हाथ हमारा जन्नत में चला जाएगा। और इसी को अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे डर से गुनाह छोड़ दे, जन्नत तेरा ठिकाना होगा। तो कौन कौन तैयार है पहली बात के लिए? चलो बोलो, करने धरने वाला कौन? दोनों हाथ ऊपर करो, नहीं हाथ नहीं दुखेंगे। हाँ बोलो, करने धरने वाला कौन? एक बात हो गई, आगे बोलूं, 3 बात तक जाऊं इंशाअल्लाह। या बाद में बुलाएंगे मेरे को? हाथ आप भी मिले थे मेरे को 10 साल पहले, तो याद नहीं आया? सही में सब भूल गए। अल्लाह आप सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे को भूल जाओ, कोई बात नहीं, भूल जाओ, लेकिन आज जो 3 बातें करके जाऊँ मत भूलना, क्योंकि अगर यहाँ मुलाकात नहीं होगी हासुट वाले, तो जन्नत में तो करना कि नहीं करना? करना कि नहीं करना? और वोट चाहिए नहीं करके मुंह लटका के बैठे रहो। नहीं, पहले पक्का वादा करो, पहली बात पक्की इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोल दे, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, करने धरने वाला कौन? ये दरख्त आपको दिख रहा है भाई? दिख रहा है? इसमें पत्ते लगे हुए हैं। कुरान को पूछो, कुरान क्या कहता है इसके बारे में? अल्लाह फरमाते, एक पत्ता गिरता नहीं। बोलो, एक पत्ता पहले ऊपर वाले को पूछता है, गिरो? अल्लाह कहते गिर, तो गिर जाता है। जब एक पत्ता अल्लाह की परमिशन के बगैर गिरता नहीं है, तो हम उस अल्लाह को नाराज करते। कितनी हिम्मत की बात है, कितनी बहादुरी है, बेकार की बहादुरी है कि अल्लाह का मुकाबला करते हम लोग। अल्लाह ने फरमाया, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाते, दरख्त का पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं आ सकता। तो पूरा मजमा बोले ना, सब कुछ कुदरत वाला कौन? ताकत वाला कौन? आज से पहली बार पर पक्के उतर गए ना। गुनाह, गुनाह नहीं, बोलो गुनाह। और स्पेशल कौन सा गुनाह नहीं? मोबाइल का गंदा एपिसोड नहीं, पबजी नहीं, गेम नहीं, काय को टाइम बिगाड़ते हो। ये लॉकडाउन के बाद से मौलाना हमारे जवान न दीन के रहे न दुनिया के रहे। पहले चलो हाफिज बना, आलिम बना, मुफ्ती बना, मुदर्रिस बना, मुजव्विद बना, अल्लाह बनाए, बोलो आमीन। और चलो ये ना बना तो डॉक्टर बना, वकील बना, लॉयर बना, बैरिस्टर बना। आज मेरे दोस्तों पूरे गांव का सर्वे करो, अंगूठा छाप, पूछो दुनिया, हमारा 10वीं चोपड़ी में फेल हो गया। तो कुरान पढ़ता था, कुरान मौलाना वोट मांगे तो छोड़ दिया। तो अभी क्या करता है? अभी क्या करता है मालूम है? मेरे पास साउथ अफ्रीका के एक मेहमान है, वो अफ्रीका वाले। अब वो मालूम नहीं कुछ गाँव में गए होंगे और वहाँ के जवानों को देखा सिर्फ मोबाइल 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 मोबाइल, पबजी 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 और एपिसोड एपिसोड और पिक्चर पिक्चर। वो इतने गुस्से में वो मेरे पास आए, यहाँ मदरसे में मेरे पास आए, आकर मुझे कहते हैं मौलाना व्हाट इज दिस गुजरात। मैं कहते गुजरात में क्या है साहब, जवान कुछ भी नहीं। मैंने कहा, मैंने देखा ये तो बहुत गुजरात की बुराई करता है, साउथ अफ्रीका का पैदा होने वाला। मैंने कहा कि ऑल आर सी है। क्या बोला समझे आप लोग?
They all are CA. मैंने कहा तुम गुजरात के जवानों की बुराई मत करो, ये सब CA क्या है? CA. अब CA के माने चार्टर अकाउंटेंट. तो वो अफ्रीका वाला उछल गया, मुझे कहने लगा ये सब ओटे पे बैठे रहते हैं, वो सब चार्टर अकाउंटेंट. मैंने कहा तेरा अफ्रीका का CA चार्टर अकाउंटेंट, हमारा गुजरात का CA कंप्लीट आराम. यहाँ बहुत सारे CA बैठे होंगे, सिर्फ पंचायत. सुबह होती शाम होती, जिंदगी इसी में बर्बाद होती है. उसका लड़की भाग गई, उसका वो हो गया, इसका तेरे अंदर आग लगी, उसको कौन बुझाएगा? नाराज तो नहीं हो रहे ना? ये नाराज होगी तो क्या करोगे? क्या कुछ नहीं करोगे तो सुनते रहो, चुपचाप सुनते रहो. जितना भी गुस्सा होगा बीवी पे उतार देना पड़ेगा जाके. बीवी पे गुस्से मत हो ना, बोलना बल्कि मौलाना बोले थे बीवी भी बहुत तेजी होती है. मौलाना आपकी शादी हुई है? वही होगी चलिए, आपके चेहरे से दुखी मेरी तरह दिखते हो. मैं भी ऐसे दुखी रहता हूँ. अभी तो ये मोबाइल के चक्कर में क्या हुआ मालूम, एक मरतबा मैंने मेरी बीवी के बारे में कुछ बोल दिया, वो मोबाइल मेरे को नहीं मालूम, ये कैप्चर कर लेते ये लोग. कैप्चर करने के बाद रात को 2-2:30 बजे मैं घर पे गया, तो मैं जैसा बिस्तर पे गया, बीवी ने वही चीज शुरू की मोबाइल पर. जब मैं मेरी बीवी के सबको दास्तान सुना रहा, तो मैं तो चुपचाप उठ के पेशाब करने गया, हालांकि पेशाब लगी नहीं थी. फिर किचन में पानी पीने गया, फिर आके देखा कि बंद हुआ, तो चुपचाप आके सो गया. दूसरे दिन बोला ही नहीं कि रात को क्या सुन रही थी. तो मालूम है बीवी का टेंशन कैसा था मालूम. एक मतलब एक जगह पे वो मियाँ बीवी का झगड़ा होता, बहुत झगड़ा. तो शोहर ने एक दिन क्या किया, वजू किया. फजर तो नहीं पढ़ा, सुबह 9 बजे उठा, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ा, मुसल्ला बिछाया, और फिर कहता है अल्लाह मेरे को उठा ले. खत्म, मामला ही खत्म. न रहे बास न बजे बांसुरी, अल्लाह मेरे को उठा ले. वो बीवी होगी हासोट की होगी, उसने देखा हाँ ये फजर नहीं पढ़ने वाला कमबख्त आज मिसवाक किया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी. उसने भी ऐसा ही किया, उसने भी वजू किया, मिसवाक किया और मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज पढ़ी, और उसने भी अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले. और आपको मालूम है मर्दों को रोना नहीं आता, औरतों के तो सर पे जैसे आंसू की टंकी पड़ी हुई है, फटाफट रोने लगी, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले. इसने देखा कि वो दुआ मांग रही, अल्लाह मेरे को उठा ले. इसने कहा सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति, अल्लाह इधर ले. आप लोग सोचते हो कि मैंने क्यों हंसाया, मैंने तवा गरम किया, अभी रोटी पकाने आ रहा हूँ. एक बार पक्की हो गई तो मैं आगे बढ़ू. मैंने खाना नहीं खाया हूँ, आप खा लिए? ऐसा नहीं करने का ना. अच्छा दूसरी बात पे आ जाओ, मैं आ जाऊँ, जल्दी आ जाओ. दूसरी बात पे, तीसरी बात पे भी जल्दी आ जाएंगे हम इंशाल्लाह. दूसरी बात के लिए कोई मुकद्दमा नहीं, सीरतुन नबी के जलसे में हम जमा है, सीरत मुस्तफा की निस्बत पर हम जमा है. कसम खा के कह दो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं. बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका. और आज जुमा की रात है, दरूद जितना हो पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाल्लाह. बल्कि पूरे हासोट वालों में एक बात आपको कहकर जाता हूँ, अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए. पहली बात तो आप समझ गए, करने धरने वाला कौन? अल्लाह. दूसरी बात, पूरा मजमा और जितनी मेरी माँ बहनें बेटियां हैं, सब लोग इरादा करें रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाल्लाह. आज ये जुमा की रात से रबीउल आखिर महीने में हम शुरू करें इंशाल्लाह. बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह. कितनी मरतबा पढ़ना? 100 मरतबा. और कोई मुश्किल नहीं है, बोलो कोई मुश्किल. हमारे अकाबिरीन के बारे में लिखा, कोई 24 घंटे में 10,000 मरतबा पढ़े, कोई 50,000 मरतबा. बहुत आसान है, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कितनी मरतबा हो? 5. ऐसा 100 मरतबा पढ़ना है. और 100 मरतबा पढ़ेंगे आप लोग सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह. नहीं आवाज से बोलो सुभान अल्लाह. क्या मिलेगा भाई? सीधी बात है, हम पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा पढ़ेंगे, क्या मिलेगा? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ रोजाना, एवरी डे. हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें बुलाएंगे. हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह हमारी पेशानी पर लिखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी पेशानी पर लिखेंगे बराअतुम मिनन नार. अल्लाह जल्ल जलालुहु हमारी पेशानी पर लिखेंगे कि ये मेरा बंदा 100 मरतबा मेरे नबी पर दरूद पढ़े.
جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ ایک اور بات بتا دو، اب تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے قیامت میں ہمارے نبی کو حوض ملے گا۔ کیا ملے گا؟ حوض۔ یہاں سو تو بہت چھوٹا، بلکہ یہ سب بہت چھوٹے، اتنا لمبا چوڑا حوض ملے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا آپ کو حوض کوثر ملے گا، وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو کہا یہ اتنا بڑا حوض آپ کو ملے گا، پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اس کی خاصیت کیا ہوگی؟ فرمایا من شرب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، جس نے ایک گھونٹ، ہمارے نبی فرماتے جس نے میرے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا ایک گھونٹ پانی پیا، ہمارے نبی فرماتے کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن کریم میں لکھا، پڑھو نا، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اب سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے دائیں طرف حضرت ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے، سامنے حضرت عثمان ذوالنورین ہوں گے، اس طرف حضرت علی مرتضیٰ ہوں گے۔ ہمارے نبی فرماتے میں اعلان کروں آ جاؤ، جو اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا تھا، وہ آگے آئے گا، میں اپنے مبارک ہاتھوں سے آج اسے کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ اب تو بولو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ اور میں دوسری بات یہی کرنے پر آیا ہوں، نبی سے محبت کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، آسر والے میں کیوں آگے آگے بات کروں، بات یہیں پہ ختم ہو جائے۔ کون کون محبت کرتا ہے ہمارے نبی سے؟ ہاتھ اوپر کریں، سب کرتے ہیں؟ نہیں ہاں بولو نا، ہاں بولو نا۔ تو ایسا ہچکچاتے جیسے معلوم نہیں سب کا دوسرا تیسرا نکاح پڑھوانے والا میں۔ بھائی آپ سب سلامت رہے اپنی بیوی کے ساتھ، بولو آمین آمین۔ لیکن بولو نا محبت کرتے ہیں؟ نہیں بولو کرتے ہیں؟ اب میں جو بولتا ہوں وہ بولو، محبت کرتے تھے، بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ بچوں کو معلوم ہے ماضی حال مستقبل، پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر تینوں ہونا چاہیے۔ بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت تعجب ہوگا، ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہاسوٹ کی زمین پر ہے؟ ہم کہیں بھی دنیا میں رہیں، کہاں پہ رہیں گے؟ زمین پر۔ مصطفیٰ کہاں ہے؟ مصطفیٰ کہاں ہے؟ سارے نبی زمین پر رہے، سارے انبیاء 1,24,000 ہوئے کہ 2,24,000 ہوئے، کم زیادہ جتنے ہوئے سب کس پر رہے؟ زمین پر۔ ہم کہاں پر ہیں؟ زمین پر۔ ہمارے نبی کو اللہ نے زمین پر نہیں رکھا۔ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی مدینہ منورہ ہے، بہت سارے لوگ عمرے میں گئے ہوں گے، اللہ سب کو لے جاوے، بولو آمین۔ اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے، بولو آمین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر آتا ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے نبی کا منبر دکھتا ہے، وہی جگہ ہے منبر، وہی جگہ، وہ الگ بات ہے ابھی چینج کر دیا لیکن جگہ وہی ہے منبر۔ اور ادھر آپ نے دیکھا ہوگا یہ منبر سے لے کے بہت بڑا پلاٹ ہے، وہاں ہمارے نبی کا حجرہ شریفہ، پورا حجرہ شریفہ، جہاں اللہ کے رسول بھی آرام کر رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام کر رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام کر رہے، وہ پورا گھر، وہ پورے گھر کو لے کر وہاں سے لے کے منبر تک ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مدینہ آؤ، یہ میرا حجرہ ہے، یہ میرا منبر ہے، اس کے یہ پورا علاقہ جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ قیامت آئے گی، جھٹکا آئے گا، سب ادھر کا ادھر ہو جائے گا، مگر یہ ٹکڑا ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ کون سا ٹکڑا ہے؟ جنت۔ اسی لیے ریاض الجنہ اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ، جنت کی کیاری۔ یہ پورا گھر اور یہ منبر تک جو پورا ایریا ہے، تو ہمارے نبی کہاں رہتے تھے؟ جنت کی کیاری میں۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی کا آخری وقت
اور ملک الموت آئے اور ہمارے نبی کی روح مبارک لے کے جانے کو آئے تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں لے کے جاؤ گے؟ میری روح کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو فرشتے نے کہا اللہ کے رسول آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، آپ نبیوں کے نبی ہے، آپ کی روح جنت میں لے جائیں گے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی بھی تو جنت میں ہی ہے، اس لیے سارے امتی رہے زمین پر، مصطفیٰ رہے جنت میں، اور انہی کے صدقے حضرت عائشہ رہی جنت میں، حضرت ابو بکر رہے جنت میں، حضرت عمر رہے جنت میں، سب صدقات میں جنت میں رہے۔ اصل ہمارے نبی رہے کہاں رہے؟ جنت میں۔ سچ بتا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں؟ بولو نا کوئی نبی؟ آپ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آپ نے دیکھا ہوگا صرف ہاسوٹ کی بات نہیں کرتا، سب جگہ کی بات کرتا ہوں میں، تھوڑی دیر میں پی رہا ہوں میں، سب جگہ کی میں بات کروں، آپ کو کھل کے بات کروں میرے پیاروں۔ یہ ہمارے یہاں جوان لوگ جو بال بناتے ہیں یہ کون سی اسٹائل ہے؟ ابھی مولانا کچھ نہیں بول سکتا میں، کیونکہ ٹوپی پہنی ہے سب نے، میرے کو پہنا ہی ہے، یہ پہنی نہیں ہے میرے کو پہنا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ سب کی ٹوپی نہیں، مدرسے کے بچوں کی بات کریں، باقی جتنے ہیں نا اکثر کی ٹوپی آپ نکالو گے تو یہ علاقے میں بال ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے یہ علاقہ یتیم ہے، یتیم۔ آپ ادھر دیکھو گے ادھر بھی بال نہیں ہے، ایسا لگتا ہے یہ علاقہ غریب ہے، غریب۔ اور پیچھے سے بھی بالکل ٹکلا ٹکلا لگتا ہے زکات کا ڈبہ، اور یہاں اوپر ایسے بال ہے۔ اور کیا کرے گا معلوم؟ اپنے ہاسوٹ میں یا کہیں بھی بائک لے گا، بائک، اور بائک لے کر دوڑائے گا اور کہیں جا کے زور سے بریک مارے گا، اور پھر یوں کرتا ہوگا یوں۔ وہ کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو کہتی ہوگی کبھی آئی لو یو نہیں بولو کارٹون تیرے کو۔ اچھا اس کو پوچھو ایسے بال کائے کو بنایا؟ کائے کو بنایا ایسے بال؟ ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے بال بنائے؟ نہیں بولو، صحابہ نے بنائے، اولیاء نے بنائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وفرا، لما، جمہ، تین طریقے حدیث میں آئے، وفرا، لما، جمہ، اور حجۃ الوداع پہ حلق۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ چار۔ یہ ادھر کٹنگ، ادھر اور حجام کو کم وقت 800 1000 روپے دے کے آتا ہے، یہاں سے ایسے کھڑے کھڑے بات کرتا ہے۔ اچھا اس کو پوچھو کیا ہوا یہ ایسا کائے کو کیا؟ تو کہتے وہ کرکٹر نے ایسا کیا نا تو اس کے جیسا ٹی شرٹ بھی پہن لیتا ہے، ہاں بلکہ کبھی کبھی تو بولتا ہے وہ بالی ووڈ والے نے کیا۔ میرے کو تو لگتا ہے وہ نقلی، اصلی تو ہاسوٹ میں پیدا ہوا، سلیکشن نہیں ہوا بیچارے کا۔ کرکٹر نے ایسا کیا، فٹ بال والے نے کیا، اسپورٹس والے نے کیا، بالی ووڈ نے کیا، ہالی ووڈ نے کیا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے محبت کر بھائی، چل کرکٹر سے محبت کر، ہالی ووڈ سے کر، بالی ووڈ سے کر، لیکن اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا تو جس سے محبت کرتا ہے، کرکٹر ہو، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ہم جس سے بھی محبت کریں، زمین پہ پیدا ہوتا ہے زمین پہ کمال بتاتا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ اکیلے ہیں جو زمین پر پیدا ہوتے ہیں آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی نے آسمان پر کمال بتایا کہ نہیں بتایا؟ یعنی ہاں بولو نا، بتایا کہ نہیں بتایا؟ میرا ساتھ دو نا، سب بولو، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی، بولو نا، ہمارے نبی، وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ امی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، بولو آدھا۔ ہاسوٹ والے کرو نا، ہوتا ہے کچھ؟ میں نے آپ کو کہا نا میرا جو کیسے پکڑی گئی وہ بیوی کی، وہ اسی میں دارالعلوم فلاح دار ترکیسر میں پڑھایا جی۔ تو مجھے جو گھر ملا تھا نا بہت اونچا بنگلہ، میں ٹیریس پر تھا، یہی رات تھی، کون سی؟ جمعہ کی، ہاں جمعہ کی رات، بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ کا کو نکال دو، بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا بھائی، اور ٹیریس پر بیٹھا تھا، رات تھی، وہاں ہماری انجمن ہوتی تھی، انجمن پوری ہوئی، پھر میں اوپر ٹیریس پہ بیٹھا، میری بیوی نے کہا ٹیریس پر ہی کھانا کھائیں گے، میں نے کہا چلو کھانا کھائیں گے۔ اب اوپر چاند، بولو اوپر چاند، میں نے یوں کیا، کچھ نہیں ہوا، اس کو ہوا کچھ نہیں، میں نے 4 انگلیوں سے کیا، کچھ نہیں ہوا، پھر میں نے پورا ہاتھ جب یوں کیا تو میری بیوی کی نظر پڑی، میں کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھ رہا ہوں چاند کے ٹکڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ وہ غصے میں جو گئی ہے مولانا، ایسی غصے میں گئی ہے، مجھے غصہ آنا ہی ہے نا کہ میں بازو میں چاند بیٹھا، اوپر کے چاند کے ساتھ کائے کو مگز ماری کرتا ہے۔ وہ چلی گئی، پھر کیا ہوا ہوگا گھر میں ہوتا، تمہارے گھر میں بھی ہوتا ہوگا جو ہوا، لیکن اس وقت میں نے اپنی یہ زبان سے پوچھا یہ چاند کیا ہوا؟
میرے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا تیرے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہاں پورا ہاتھ بتایا، بیوی غصے میں چلی گئی، تو تیرے کو کچھ بھی نہیں ہوا؟ تو چاند نے اپنی زبان سے کہا قاری احمد علی اللہ نے ہم کو تیرا نہیں، اللہ نے ہم چاند سورج کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ چاند سورج بھی مصطفیٰ کے غلام ہے۔ تو ساتھ میں بولو نا، اے رات کا سناٹا ہے، رات کا سناٹا ساتھ میں بولنا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ رات کا سناٹا ہے اور سارا اندھیرا چھا چکا ہے، ہمارے نبی نے ایسے اندھیرے میں انگلی مبارک سے اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا، 1400 صحابہ گواہی دیتے ہیں اندھیرے میں نبی نے اشارہ کیا، اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ اب میرے دوستوں، محبت کس سے کرنا چاہیے؟ ہالی ووڈ بالی ووڈ کے نبی سے محبت کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ سنا دو، آپ کی اجازت ہے تو سنا دو، پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کوئی نہیں، یہ سیرت مصطفیٰ کا جلسہ ہے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کے معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے، ایک مرتبہ بس یہ واقعہ سنو، پھر ہم آخری بات پر 2 منٹ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بات سن لو، بہت پتے کی بات ہے، ماشاءاللہ آپ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آخر میں وصولی کروں گا، دو گے نا میرے کو؟ میں پیسہ نہیں مانگوں گا، ٹینشن میں مت آؤ، جو مانگوں گا وہ میرے کو دو گے نا انشاءاللہ؟ ارے ہاں بولو نا، دو گے نا انشاءاللہ؟ آپ کو معلوم ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرمائے، ہمارے نبی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تشریف فرمائے ہمارے نبی۔ سننا، ایک غریب صحابی آ کے بیٹھے، آپ نے شاید حاصل میں نام سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، علماء کرام طلباء کرام نے سنا ہوگا، نام ہے حضرت مقداد۔ بولو کیا نام؟ مقداد، MIQDAD، بیچ میں بڑا قاف، مقداد۔ اچھا وہ صحابی آ کر بیٹھے نا، یہاں ان کا کپڑا شروع ہوتا ہے، یہاں کپڑا ختم ہوتا ہے، ہم لوگ تو یہاں حاصل میں سوچ بھی نہیں سکتے وہ کپڑے کے بارے میں اور ان کے کھانے پینے کے بارے میں، لیکن ہمارے نبی کی نظر پڑی کہ ان کے پاس کپڑا بھی کم ہے، چہرے پر بھوک بھی ہے، تو ہمارے نبی نے اعلان فرمایا، میرے صحابہ مجلس ختم ہو گئے، سب چلے جانا اپنے گھر پر، لیکن مقداد کو بھی لے کے جانا، وہ چہرے سے بھوکے لگتے، پیاسے لگتے، کپڑا ہو تو ایک جوڑ کپڑا بھی دے دینا ان کو۔ معلوم ہے جب مجلس ختم ہوئی سب چلے گئے، مقداد وہیں کے وہیں بیٹھے، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے، تو حضرت مقداد رو رہے تھے۔ ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کوئی مجھے لے کے نہیں گیا، کون میرے کو لے کے جائے گا اللہ کے رسول؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی نہیں لے جائے گا، محمد تمہیں لے جائیں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ہوا معلوم، ہمارے نبی ایسا نہیں، ہم لوگ کیا کرتے، کوئی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دیکھا، ہم نے اناج کی کٹ دے دی، اس کو 500 روپیہ دے دیا، اس کے بعد تو کون نے میں کون، اب آئندہ رمضان میں اپنی ملاقات ہوگی۔ یہاں ہمارے نبی کو فکر ہے، آج مقداد کو میں نے کھلایا، کل کیا ہوگا مقداد کا؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم، ایک جگہ پہ لے گئے، وہاں ایسی لکڑی بندھی ہوئی تھی، ہمارے نبی نے کہا مقداد دیکھو روزانہ رات کو یہاں پہ آرام کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، جو بھی کاروبار کرنا ہے کرنے کا۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو وہاں ایک بکری ہے، رات کا اندھیرا تھا، کہاں دکھی؟ ہاں نظر آئی، کہا یہ بکری روزانہ 2 پیالہ دودھ دیتی ہے، بولو کتنے پیالے؟ اور ہمارے نبی نے 2 پیالے بھی دیے لکڑے کے، کہا یہ ایک پیالہ یہ دوسرا پیالہ، کل سے تم کو فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھنے کا، اس کے بعد میں یہاں آنے کا، یہاں آرام کرنے کی جگہ ہے، اور یہ بکری صرف کتنے پیالے دودھ دے گی؟ 2 پیالے، ایک پی جانے کا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک پیالہ تم کو یعنی 24 گھنٹے میں تمہاری خوراک ایک پیالہ، اور کہا دوسرا پیالہ ڈھانک کے رکھ دینا کچھ بھی کور کر کے، میں جب رات میں آؤں گا میں آ کے دودھ پی لوں گا۔ حضرت مقداد تو بہت خوش ہو گیا، بھائی جس کو کچھ نہ ملتا ہو ایک پیالہ لکڑا کا پیالہ بھر کے دودھ۔ حضرت مقداد روزانہ بس اپنا معمول کے مطابق آوے اور نماز ہو جاوے اور اسی جگہ پر آوے، 2 پیالے میں دودھ نکالے، ایک پیالہ کنارے پر رکھے میرے نبی کا پیالہ ہے، اور ایک پیالہ خود پی لے اور سو جائے۔ اور حضرت مقداد کہتے ہیں روز رات میرے نبی آتے، مگر کیا ڈسپلن، کیا رسپیکٹ، کیا ادب۔ حضرت مقداد فرماتے جب رات کو آوے، چونکہ میں بھی یہاں سویا رہتا تھا، کچھ ادھر سوئے ہوتے، کچھ ادھر سوئے ہوتے، کچھ ادھر سوئے ہوتے، لیکن حضرت مقداد فرماتے میرے نبی آتے ایسا سلام کرتے کہ جاگنے والا جواب دے، سونے والے کو ڈسٹرب نہیں ہو گئے۔ ایسا ہم لوگ کرتے؟ ہم تو کبھی جماعت میں نکل جاؤ، رات کو اٹھ کے گیا ہوگا مسجد کے بعد، پھر مسجد میں آئے گا السلام علیکم، مجھے شوگر والے پریشر والے کی تو نیند گئی کام سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے پاس وہ بائک ہوتی نا، بائک رات کو جان بوجھ کے 2 بجے چلائے گا اور پورا اس کا پریشر زور پر رکھے گا، سائلنسر ہٹا دے گا اور ٹھنڈ کر کے لے کے جائے گا،
اور سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بہادری کا کام کیا، اور پھر آگے چل کے اسٹنٹ کرتا ہے، ایک پہیے پر چلاتا ہے، کمپنی 2 دیتی، بیوقوف ایک پر کو چلاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے نبی آوے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسا سلام بولو جاگنے والا جواب دے، سونے والے کو ڈسٹرب۔ حضرت مقداد کہتے ایک لمبا زمانہ گزر گیا، 2 پیالے نکالتے اور ایک میں پیو ایک میرے نبی پیے۔ حضرت مقداد کہتے ایک رات شیطان نے بھڑکایا، کیا بھڑکایا؟ میں نے میرا پیالہ تو پی گیا، پھر شیطان نے کہا وہ بھی پی لے۔ کون سا؟ پھر کہتے نہیں، میں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کا پیالہ ہے، وہ آئیں گے، وہ بھی بھوکے ہوں گے۔ تو شیطان نے کیا بھڑکایا معلوم؟ ان کو کیا بھوک سے مطلب، ان کو پیالہ خالی دکھے گا، ابو بکر دودھ لے کر آؤ، عمر لاؤ، عثمان لاؤ، علی لاؤ، ارے پورا مدینہ آئے گا، ارے وہ کہیں گے تو آسمان سے دسترخوان اتر جائے گا، لیکن تمہارا تو ایک پیالے میں پیٹ بھر جائے گا۔ کہتے اتنا میرے کو شیطان نے بہکایا، حضرت مقداد کہتے اٹھا اور جا کے وہ پیالہ بھی بولو بولو بولو، وہ پیالہ بھی کہتا پی گیا۔ آیا واپس اپنے وہ چٹائی پر، اب شیطان نے اور بہکایا، اب آئیں گے بد دعا کریں گے، ایمان گیا، آئیں گے، وہ تو آئیں گے، وہ تو کھولیں گے پیالہ دیکھیں گے، دودھ نہیں ہوگا، بد دعا کریں گے۔ اب حضرت مقداد کہتے اچانک میرا بدن کانپنے لگا کہ اگر انہوں نے بد دعا کی تو میرا ایمان کیسا پھر، ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ حضرت مقداد کہتے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ایسا لگا کوئی آ رہا ہے، میں نے غور سے دیکھا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، روزانہ دیر میں آتے تھے، آج جلدی آ رہے۔ حضرت مقداد کہتے اللہ کی قسم میرے پاس ایک چادر تھی، سر پہ یعنی چہرے پر رکھو تو پاؤں کھل جائے، پاؤں پہ رکھو تو چہرہ کھل جائے، لیکن آج میں نے وہ چادر اپنے چہرے پر رکھا اور ایسے ہو گیا جیسے میں بولو جیسے میں معلوم تھا وہ آئیں گے، پوچھیں گے، جواب کہاں سے لاؤں گا۔ حضرت مقداد کہتے میں نے ایسی ایکٹنگ ہوئی سونے کی، میں دیکھتا رہا، کن انکھیوں سے دیکھتا رہا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول آئے، پہلے وضو کیا، بولو سبحان اللہ، پہلے سلام کیے، بولو سبحان اللہ، اور بولو وہی سلام کا انداز، جاگنے والا جواب دے ہوئے، سونے والے کو ڈسٹرب نہیں ہوئے۔ لیکن مقداد کہتے میں نے جواب دل میں دیا، اوپر دیا ہی نہیں، کیونکہ مجھے تو بتانا تھا کہ میں سو رہا ہوں۔ پھر وضو فرمایا، پھر وضو کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب وہ پیالے کے پاس گئے، حضرت مقداد کہتے ہیں میری حالت ایسی خراب ہوئی کہ ابھی وہ پیالہ دیکھیں گے جیسے ہمارے نبی نے دیکھا تھا، یہ پیالے کو اٹھایا، بولو پیالہ خالی۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میرے نبی نے یہ دونوں ہاتھ اٹھائے، بس حضرت مقداد کہتے جی چاہ کے چادر پھینکوں اور جا کر پاؤں پکڑ لو کہ اللہ کے رسول بد دعا مت کرنا، لیکن کہتے ہمت نہیں ہوئی، میں ویسا ہی کانپتا رہا۔ کہتے میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، حضرت مقداد کہتے میرے کان میں آواز آئی، میرے نبی نے حمد و صلاۃ پیش کیا، اور اس کے بعد میرے نبی نے کہا اللہ جس نے پیا اسے اور پلا دے، بولو سبحان اللہ، جس نے کھایا اسے اور کھلا دے، جس نے پیا اسے اور پلا دے، جس نے پیا اسے اور۔ حضرت مقداد کہتے میرے نبی بولتے تھے جس نے پیا اسے اور پلا دے، جس نے پیا۔ حضرت مقداد کہتے میں اندر ہی اندر روتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا میرے نبی نے وہ پیالہ لیا اور میرے قریب میں جو لکڑے کا پیالہ تھا وہ بھی لیا، دونوں لے کر بکری کے پاس گئے اندھیرے میں۔ حضرت مقداد کہتے وہ بکری تو 2 پیالے سے زیادہ دودھ نہیں دیتی، لیکن حضرت مقداد کہتے اللہ کی قسم میرے نبی دودھ نکالتے گئے اور دودھ نکلتا گیا، بولو سبحان اللہ۔ دونوں پیالے بھر گئے، جب دونوں پیالے بھر گئے پھر میرے نبی نے وہاں سے آواز دی مقداد، او مقداد۔ حضرت مقداد کہتے ہیں تو ایسا بتا رہا تھا جیسے میں سو رہا، تو میں نے دھیرے سے چادر ہٹائی اور کہا کیا ہوا اللہ کے رسول، کیا ہو گیا آدھی رات کو کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا مت آتا، تم کب سوئے؟ تم تو سوئے ہی نہیں ہو، میں آیا ہوں جب سے تو تم جاگ رہے ہو، تم کہاں سوئے؟ آؤ چلو آؤ پی لو، دودھ پی لو۔ کہتے ایک پیالہ میرے ہاتھ میں، ایک پیالہ میرے نبی کے ہاتھ میں۔ کہتے میں پیتا گیا اور میں دل میں کہتا گیا اس سے بڑھ کر رحمت والا نبی کوئی نہیں۔ ایسے رحمت والا نبی آج ہمارا کوئی کھا لے تو ہم یہ دعا کریں اللہ میرا 10,000 کھایا 20,000 کھلا دے، ایسا رحمت والا نبی کہاں ملے گا میرے پیاروں۔ اور ایک بات میں آپ کو کہہ کے بات ختم کروں گا کہ میرے پیاروں میں خاص کر کے ہمارے حاصل کے جوانوں معاف کرنا برا لگے، لیکن ہمارے نبی سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری ماں ہم سے وہ محبت نہ کرے، ابا نہ کرے، جو کون محبت کرتے ہمارے نبی۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک بڑا میدان ہوگا، معلوم ہے کتنا لمبا چوڑا میدان ہوگا، وہ پورا میدان ممبروں سے بھرا ہوگا۔ آپ بڑے بڑے اسٹیج پر گئے ہوں گے، آپ نے اسٹیج پر صوفہ دیکھا ہوگا، اس پہ نام کی پلیٹ ہوتی ہے، یہاں عبداللہ بھائی بیٹھیں گے، یہاں عبد الرحمن بھائی بیٹھیں گے، یہاں حاجی صاحب بیٹھیں گے، فلاں قاضی صاحب بیٹھیں گے، یہاں فلاں علی دیکھا ہوگا نا۔
ऐसा क़यामत के मैदान में भी बड़े बड़े मिंबर लगे होंगे और हर मिंबर पर प्लेट होगी हजरत आदम, यूसुफ, नूह, इब्राहिम, याकूब अलैहिस्सलाम, इतने बड़े बड़े मिंबर और सब मिंबर पर प्लेटें लगी होगी और अल्लाह का ऐलान होगा, आ जाओ सारे मेरे अंबिया, आ जाओ अपने अपने मिंबर पर आ जाओ। ओहो, क्या नूरानी जमात आएगी और जिसकी जहां प्लेट होगी वो मिंबर पर वो नबी क्या होंगे, बैठ। जब सब बैठ जाएंगे तो अल्लाह ऐलान करेंगे, अब सबसे बड़ा मिंबर लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। वो सारे मिंबर दाएं बाएं होंगे, सबसे शानदार शानदार लंबा चौड़ा मिंबर लाया जाएगा और अल्लाह की आवाज आएगी, या अहमद इजलिस अलल मिंबर, मेरे आखिरी नबी आ जाओ और मिंबर पर बैठ जाओ। सारे नबी बैठे हुए, हमारे नबी आज वो कैसी शान होगी वो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। अच्छा समझो मिंबर है, मिंबर पर लिखा हुआ है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों अहमद लिखा है? क्योंकि आपको मालूम है मुहम्मदुन फिल अर्द व अहमदु फिस समा, हमारे नबी को जमीन पर मोहम्मद के नाम से याद किया गया और आसमान पर कौन से नाम से याद किया जाएगा? अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखा हुआ होगा हमारे नबी आएंगे। ये जो होता है ना, ये जिस पर हम हाथ रखते, इसको आम कहते हैं, आम रखने की जगह, तो हमारे नबी आएंगे, इधर अपना हाथ रखेंगे तो अल्लाह की आवाज आएगी, इजलिस अलल मिंबर, मेरे नबी मिंबर पर बैठ जाए। सारे अंबिया बैठ गए, आप भी बैठ जाए। उस वक्त हमारे नबी क्या पूछेंगे? नहीं बैठेंगे। अरे मेरे दोस्तों बोलो, हमारे नबी एक सवाल पूछेंगे। अल्लाह ने एक सवाल पूछो, अल्लाह कहेंगे पूछो मेरे नबी, सारे अंबिया मौजूद है। हमारे नबी कहेंगे अल्लाह मैं बैठ जाऊंगा, फिर क्या होगा? मैं बैठ जाऊंगा मिंबर पर, फिर क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, मेरे मुस्तफा बैठ जाओ। सारे मिंबरों को उठाया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। आपका मिंबर आगे होगा क्योंकि आप इमाम हैं, सारे नबियों का मिंबर पीछे होगा क्योंकि मुक्तदी है, और आप मेरी महबूबियत से गुजरोगे, मकबूलियत से गुजरोगे, मेरे अर्श के पास से गुजरोगे, मेरी रहमतों के पास से गुजरोगे, मेरी मगफिरतों के पास से गुजरोगे, और आला इल्लीन कहां से कहां आपका ये मिंबर पहुंच जाएगा और सारे अंबिया पहुंच जाएंगे। बस इतना हमारे नबी ने कहा कि सारे नबियों ने आवाज दी, ओ आखिरी नबी, ओ हमारे इमाम बैठ जाओ, हम सबको अल्लाह के नूर की तरफ जाना है, अल्लाह के अर्श की तरफ जाना है। बोलो हमारे नबी नहीं बैठे। अल्लाह कहेंगे बैठ जाओ, इजलिस अलल मिंबर, मिंबर पर बैठ जाओ। उस वक्त भी हमारे नबी के दोनों आंखों में आंसू होंगे, फरमाएंगे अल्लाह मैं बैठ जाऊंगा, हम सब जन्नत में जाएंगे, वो मेरी उम्मत वहाँ धूप में खड़ी है, मेरी उम्मत का क्या होगा अल्लाह? वहाँ मेरी उम्मत खड़ी है अल्लाह, मेरे बाद में आने वाले बहुत सारे खड़े हैं और बहुत गर्मी है अल्लाह, वो मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरे प्यारों, इसी की तरफ कुरान ने इशारा किया। क्या फरमाया? ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे मुस्तफा, मत बैठो, मत बैठो, पहले इशारा कर लो। तुम जिसकी तरफ इशारा करोगे, तुम जिसकी तरफ, और जब तक तुम राजी नहीं होंगे मैं सबको जन्नत में भेजता रहूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं राजी होऊंगा मैं जन्नत में भेजूंगा, नहीं, मुस्तफा तुम राजी होंगे मैं जन्नत में भेजूंगा। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, अल्लाह ये नहीं कहते फअरदा, मैं राजी होऊंगा, नहीं, फतर्रा, मुस्तफा तुम राजी होंगे उतनों को मैं जन्नत में भेजूंगा। मेरे प्यारों, वो तो हमारी इतनी फिक्र कर रहे हैं, कहाँ पर करेंगे? आखिरत। और हम लोग दुनिया में उनका चेहरा भी नहीं अच्छा लगता हमको, दाढ़ी उड़ा देते हम लोग, चेहरा नहीं अच्छा लगता हमको नबी का, ये ऐसी कटिंग रखते क्या है? अरे कयामत में हमारे नबी कहेंगे मैं तेरी वजह से मिंबर पर नहीं बैठा, मेरी बेटी फातिमा तेरी वजह से भूखी रही, तेरी वजह से मैंने पेट पे पत्थर बांधे, ए मेरा उम्मती तेरी वजह से मेरे पाँव लहू लुहान हो गए और तुझे मेरा चेहरा भी नहीं अच्छा लगता। क्या जवाब देंगे हम लोग? इसलिए मेरे प्यारों, मैं 3 बातें करने वाला था। पहली बात, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। दूसरी बात कह दो, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। साथ में बोलो ना, सीरतुन नबी का जलसा है, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और ये दोनों चीजें पैदा करना है। मैं करना है ना आज, क्योंकि देखो पहली बात हमने कहा करने धरने वाला कौन, फिर कहा मोबाइल के गुनाह से बचने का, बोला कि नहीं बोला,
अभी तीसरी बात, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, उनके तरीके पर अमल करने का, ये सब करना है। बोलो करना है, हाथ वाले बोलो करना है। आप ये मत समझना इतना लंबा बयान क्या 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 करना, क्या क्या नहीं करना, नहीं सब करना है। बोलो सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। और शुरू में बात हुई थी कहाँ पे जाना है, जन्नत जाना है ना जन्नत। ये हासोट वालों, मेरी माँ बहनें बेटियां, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे तलबा और मेरे प्यारे जितने यहाँ बैठे हैं, मैं खुद, हम सब मिलके एक इरादा करो, कसम अल्लाह की ये तीनों चीजें हमारे अंदर आएंगी और हम जन्नत में जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। सिर्फ एक इरादा कर लो बस। वो मैंने पहली बात कही, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। वो तो है, बोलो ला इलाहा। दूसरी बात भी मैंने कही, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तीसरी बात पे आ जाओ, फाइनल फैसला सब हमारा होगा। क्या मालूम है, आज से इरादा कर लो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके कहे। मैं कसम का हाथ नीचे रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं कसम खाकर को 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह भी मिलेगा, बोलो इंशाअल्लाह। मुस्तफा भी मिलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और क्या मिलेगा मालूम? जितनी गुनाहों की आदत हमारे अंदर है ना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, एमडी, पाउडर, और आंखों का गलत इस्तेमाल, मोबाइल का गलत इस्तेमाल, कसम अल्लाह की 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह कहते तू नमाज पढ़ता जाएगा, मैं गुनाह छुड़ाता चला जाऊंगा। कितने लोग क्या कहते मालूम, हम गुटखा खा लिया, उसको देखा कैंसर हो गया, मेरे को भी होगा लेकिन छूटता नहीं। मेरे दोस्तों झूठा है जो ऐसा बोले ना, मेरे से गुटखा नहीं छूटता है, बीड़ी नहीं छूटती है, तंबाकू नहीं, झूठा है। अल्लाह फरमाते हैं वअक़िमिस सलाता इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। 21वें पारे की पहली आयत, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा, मैं क्रिएटर हूँ, मैं पैदा करने वाला, मुझे मालूम है। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, तेरे गुनाह मैं छुड़ा दूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। बहुत सारे बच्चे भी सोचते हमसे गुनाह नहीं छूटता, नमाज ही बन जा, अल्लाह ऑटोमेटिक गुनाह छुड़ा देगा। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कितने वक्त की नमाज पढ़ने? 5 वक्त। फजर पढ़ने का, सोने का। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको पूछूं, हाँ या ना बोल देना, आपकी मर्जी। चाहिए आपको पैसा, हलाल हलाल, बरकत, रोजी, हाँ या ना? तो हासुर वाले पैसे के लिए भी ना बोलते, बोला ना आप लोग बांट ले। चाहिए पैसा, चाहिए ना? एक काम करो, कसम अल्लाह की, अल्लाह मालदार बना देगा। हाँ, ये मैं बच्चों को कहूंगा, ये बच्चे मदरसे वाले जी, दारुल के बच्चे, हाँ बेटा कोई टेंशन नहीं, अभी हालत बहुत खराब है। हाँ, एक बात समझ लेना, जितने मदरसे के बच्चे हैं, मैं हमारे मदरसे में भी कहता हूँ, पहले डंडे फिर अंडे, पहले डंडे फिर हाँ, फिर वक्त आएगा गाड़ी तुम्हारे घर दरवाजे के बाहर खड़ी होगी, वो जो गाड़ी का सेट होगा ना वो ड्राइविंग करेगा, जो गाड़ी का सेट होगा ना वो पेट्रोल भराएगा, जो गाड़ी का सेट होगा ना वो गाड़ी का टैक्स भरेगा। हमारे लिए दरवाजा खोलेगा, बैठो, दरवाजा बंद किया, घर आया, अस्सलाम वालेकुम, अपनी बीवी के पास जाओ, अल्लाह बताता है वो गाड़ी वाले की शान है, ये कुरान वाले की शान है। इसलिए मेरे प्यारो, अभी मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो जितना होए। और सबसे बड़ा काम मैं मेरे तलबा, मेरे बच्चों में आपको कहूंगा, तो काम बहुत ज्यादा करो। एक तो मेहनत जिसको कहते जोहदे मुतवासिल, अमल दाइम, और दूसरा असातिज़ा का एहतराम। कभी नहीं मेरे प्यारों, कभी नहीं। उस्ताद ने आपको मारा, गलत मारा, बाहर बुराई मत करना। हमारे मरहूम कारी अनीस साहब जो थे ना, वो कहा करते थे, जिसने उस्ताद की गीबत की, अल्लाह उसको इल्म के फैजान से महरूम कर देता है। आप कितने भी इस्तेदाद बनाओगे, लेकिन असातिज़ा की मोहब्बत जरूरी है और मेहनत किताबों में बहुत जरूरी है। आप माँ बाप को छोड़कर आए, आपकी माँ कितनी रोती होगी, अब्बा रोते होंगे, भाई बहन दरो दीवार, लेकिन एक काम है, मैं आसुर वालों से बात करूं, बच्चों से तो असातिज़ा बात करते होंगे, मैं ये बात करूं कि अगर पैसा चाहिए, भाई पैसा चाहिए आप लोगों को, हाँ, तो क्या करना है? 5 वक्त की, लेकिन कैसे नमाज पढ़ने का? अल्लाह ने कहा तू भी नमाज पढ़, तेरी फैमिली को भी बोल नमाज पढ़, तेरी बीवी, तेरे बच्चे। अल्लाह कहते जो घर में फैमिली नमाजी होगी, अल्लाह फरमाते अब रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। कौन पहुंचाएगा? अच्छा, अल्लाह पहुंचाएगा तो 50 रुपया पहुंचाएगा। कोई हासुट वाला मेरे को बोला, कारी अहमद अली बहुत अच्छा बयान किया, इनाम दूंगा, बाहर जाके मेरे को 5 रुपया देगा ना, उसका स्टेटस है, हासुट का बड़ा आदमी है, देना मतलब टेंशन में मत आना। लेकिन कोई बड़ा आदमी है तो बड़ी रकम देगा, अल्लाह बहुत बड़े।
50 रुपया देंगे अल्लाह। क्या फरमाया, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरी पूरी फैमिली को नमाजी बना दे, रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। शुरू में कौन सी जन्नत मांगी थी? जन्नतुल फिरदौस। खत्म कर लो। बोलो ना कौन सी जन्नत मांगी थी? जन्नतुल फिरदौस चाहिए? किस किस को चाहिए? एक बार आखिरी मरतबा हाथ ऊपर करें। कौन सी जन्नत चाहिए? 18वें पारे में जाओ, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। पारा नंबर 18, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, सूरे मोमिनून। बोलो सूरे। उसमें एक आयत है, अल्लाह ने कहा मेरा बंदा मेरी बंदी 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस से बढ़ के कोई जन्नत नहीं। तो जमीन पर नमाज ही होगा, आसमान में जन्नत ही होगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये कहाँ पर लिखा हुआ है कुरान में? पारा नंबर 18, पेज नंबर 1। मेरे साथ में पढ़ो ना, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते मेरे प्यारे बंदे और बंदियां 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ले। अल्लाह फरमाता तुम नमाज की पाबंदी करते जाओगे, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, मैं जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा, उससे ऊपर कोई जन्नत नहीं। बड़ा नमाजी होगा, बड़ा जन्नती होगा। तो फैसला बराबर, पहला काम करने वाला कौन? अल्लाह। दूसरा काम मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मोबाइल का गलत फॉर्मेट डिलीट कर देंगे, गुनाह नहीं करेंगे। और सबका खुलासा है 5 वक्त की। कौन कौन तैयार है? नमाज नमाज नमाज। बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। कल जुमा का दिन है, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा नहीं। अल्लाह ने नमाज माफ किया? हंसो वाला नहीं भाई, मुफ्ती इतना बड़ा नहीं, लेकिन अल्लाह ने नमाज माफ किया। खड़े होकर पढ़ो। क्या कहा अल्लाह ने? कोई कहता है अल्लाह पाँव बहुत दुखते, अल्लाह ने कहा घर में सो जा। कहा क्या कहा? बैठ के पढ़ो। क्या करो? बैठ के। अच्छा कोई कहेगा नहीं अल्लाह ये बैठ भी नहीं सकता, कमर डिस्क प्रॉब्लम है, बैठ नहीं सकता। अल्लाह ने कहा सो जा। कहा लेट के पढ़ो। कैसे पढ़ो? लेट के पढ़ो। कहा अल्लाह लेटे पढ़ूंगा तो सजदा कैसे, रुकू कैसा? अल्लाह ने कहा आंखों से इशारा कर ले, रुकू का भी कर ले, सजदे। कहा अल्लाह पानी, डॉक्टर ना बोला कि ना पानी को हाथ नहीं लगाने वरना इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। कहा पानी नहीं, तयम्मुम कर ले। नमाज को माफ किया? बोलो नमाज को माफ किया? न बूढ़े से माफ किया, न बीमार से माफ। हाँ 2 जगह अल्लाह ने माफ कर दिया। कितनी जगह? सिर्फ मर्द हजरात को मैं सुना रहा हूँ। कितनी जगह अल्लाह ने माफ किया? 2। एक छोटा बच्चा, बोलो नमाज नहीं बोला। अरे बोलो ना नमाज। रुफी अल कलम अनिस सभी, भाई बच्चा है उसे नमाज क्या है? पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई गुनाह नहीं। बोलो बच्चे से नमाज। नंबर 2 पागल, इसका दिमाग नहीं चलता, कपड़ा पहना नहीं पहना, कभी जमीन पे लेट गया, कभी यहाँ चाटने बैठा, कभी वहां बैठा, बेचारा पागल है, मासूम है बेचारा, उससे भी नमाज क्या है? माफ है। अब यहाँ जितने हंसोट के जवान बैठे 2 में से कहाँ जाएंगे? बच्चे में तो जाएंगे नहीं क्योंकि बड़े बड़े घोड़े की तरह दिखते माशाल्लाह, तो बच्चे में तो जाएंगे नहीं। जो फजर नहीं पढ़ता, सब जो आज जितने फजर नहीं पढ़ा, अब 2 ही कॉलम है जिसमें वो जा सकता है। फजर नहीं पढ़ा, या तो बच्चा है या तो पागल है। अब बच्चा तो दिखता नहीं है, देखो कितना बड़ा बड़ा दिखता है माशाल्लाह। तो ये गया तो बच्चा क्या? पागल। नमाज नहीं पढ़ने वाला पावली नहीं पावला। भले मैं कहूंगा नहीं किसी को आसमान वाला पावली, वो कहेगा मौलाना आज दिखा जो तू दिखा ना तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं नहीं कहता, ऊपर वाला कह रहा है। ऊपर वाले ने कहा 2 ही रास्ते, या तो बच्चा होगा तो नमाज नहीं पढ़ेगा, या पागल होगा तो नहीं पढ़ेगा। बच्चा तो है नहीं, तो सीधी बात है क्या है? सब तो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। को पावली बनने का अल्लाह की नजर में बनेंगे, होशियार बनेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने कहा अकल वाला कौन? जो अल्लाह को याद करे 5 वक्त में, सुबह भी बोलो, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रात भी, खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी। क्या फरमाया? लाआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह फरमाते अकल वाला है जो 24 घंटे अल्लाह अल्लाह 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला। तो मेरे प्यारों, अब का इरादा तो मैं बात खत्म करूं इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं ज्यादा बोल गया ना।
मेरे को डॉक्टर ने मना किया है, हार्ट का प्रॉब्लम आया था, डॉक्टर ने मेरे को कहा जोर जोर से बोलने का नहीं और 1 घंटे से ज्यादा बोलने का नहीं। अभी मैं मेरे उस्ताद हजरत मौलाना यूसुफ साहब टंकर की जामत बरकातुहू, अभी 3 दिन पहले मैं सोचा तनके से जाऊँ, मेरे असातिज़ा से मुलाकात करूँ। सबकी मुलाकात करते गए जब हजरत मौलाना यूसुफ साहब के पास पहुंचा, उन्होंने मुझे कहा कारी बदली हफ्ते में 1 बयान। और फिर मुझे कहा वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, धीरे धीरे बोला करता है, अब क्या करूँ, आदत हो गई है। तो मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगा और ये भी कहूँगा कि अल्लाह आप सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह हमारे तलबा को हाफिज़ कामिल आलिम बाअमल बनाए, माँ बाप के आंखों की ठंडक बनाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए। और मैं एक दरूद लेकर आया हूँ, ये रबीउल आखिर महीना और जुमा की रात है, मालूम एक दरूद बहुत अच्छा मैं लाया हूँ, लेके जाओगे सब लोग? ये दरूद किसको दिया मालूम? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहा मेरे को कोई स्पेशल दरूद दे दो, तो हमारे नबी ने एक स्पेशल दरूद दिया, चलो दे दिया। फिर हजरत अबू बकर ने पूछा इसका सवाब क्या है? हमारे नबी ने फरमाया दुनिया में जितना पानी है सब पानी की रोशनाई बना दो, इंक इंक क्या बना दो? इंक। और दुनिया में जितने लकड़े हैं जंगलों में सबका कलम बना दो, और जितने फरिश्ते कोई गिन नहीं सकता उनको बोलो सवाब लिखे। लकड़े भी है, रोशनाई भी है और फरिश्ते भी है। हमारे नबी ने फरमाया लकड़े खत्म, पानी खत्म, फरिश्ते थक जाएंगे, अल्लाह कहेंगे ये दरूद का सवाब कोई नहीं लिखेगा, मैं खुद लिखने वाला हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। इस दरूद का नाम है अबू बकर वाला दुरूद, दुरूद अबी बकर। कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये कार्ड आप लोग लेना, बच्चे आप लोग मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि आप लोगों को अभी याद हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ आपको याद हो जाएगा। पढ़ना शुरू करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलइल अअला इला यौमिद्दीन। ये बच्चों को आराम से याद हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलइल अअला इला यौमिद्दीन। मेरे को किसी ने कहा मौलाना कितनी मर्तबा पढ़ने का? मैं कहा देखो कितना सवाब चाहिए? कहा बहुत। तो मैंने कहा बहुत, समझ गए? जितना पढ़ोगे उतना अल्लाह देगा, हम थकेंगे, अल्लाह की रहमत रुकने वाली नहीं है। वो पर्ची दे दो मेरे को। माशाल्लाह आप सब आए। मैं सबसे ज्यादा तो शुक्र अदा करूंगा हमारे इलियास भाई का, कि इलियास भाई ने मेरे को यहाँ हासूर बुलाया 10 साल के बाद, और पहले मैं खाना नहीं खाया हूँ लेकिन अल्लाह के बदले में इतना अच्छा नाश्ता करवाया। मैंने कहा भाई ये नाश्ता ही खाना हो गया? तो मेरे को कहा नहीं तुम्हारी मछली बाकी है, कब से मैं सोच रहा हूँ बयान खत्म करो और मछली की तरफ जाओ भाई। अल्लाह हमारे इलियास का, उनकी वालिदा बीमार है, अल्लाह ताला उनको भी शिफा कामिल आजिला दाइमा अता फरमाए। इसी तरह अब्दुल कादिर भाई जो है उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इन दो की मेहनतों से यहाँ हासिल आना हुआ, आपसे मुलाकात हुई। और बाकी यहाँ जो उलमा किराम है अल्लाह ताला तमाम उलमा को बेहतरीन बदला अता फरमाए। मौलाना फजल साहब है, मौलाना इदरीस साहब है, मौलाना सिद्दीक साहब है, मौलाना उबैदुल्लाह साहब है, मौलाना जाकिर साहब है, मौलाना मुहसिन साहब है, और भी जितने उलमा किराम तलबा किराम, अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दुआ करवा ले आपने से कोई दया में बोल हाँ चलो दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। उसके बाद मैं सबकी मुलाकात करूंगा। यहाँ बैठ जाऊंगा, एक तरफ से आए दूसरी तरफ से जाए। सीढ़ी का ख्याल करना, पाँव लगे नहीं सीढ़ी पर, क्योंकि बहुत तो ये दिमाग लग जाती है बहुत सौ को मुलाकात में। अल्लाह सबके लिए आसान फरमाए। सुब्हान रब्बियल आला बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व लिसानन ज़ाकिरा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैना अल-कुफ़्र वल-फ़ुसूक़ वल-इस्यान। इलैका रब्बी फ़हब्बिबना वफ़ी नफ़्सी लक फ़अल्हिमना वफ़ी अयूनिन नास फ़अज़िमना वमिन सय्यिल अख़लाक़ फ़जन्निबना। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रौआतिना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे आज के बैठने को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमा। कि अल्लाह मजमा बहुत प्यारा है, मजमा बहुत प्यारा है। अगर मदरसे के तलबा मौजूद है, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं अल्लाह। दुनिया इनको कहती है ये मदरसे का बच्चा है। अल्लाह ये मदरसे का बच्चा नहीं, ये तेरे नबी मदीने वाले का मेहमान है अल्लाह।
अल्लाह इनके दिल टूटे हुए हैं, अल्लाह टूटे हुए दिल के पास तू होता है। अल्लाह बहुत से बच्चे जुमेरात की शाम को अपने घर चले जाते हैं, अपने अम्मी अब्बा से मिलते, घर में अच्छा खाना खाते, जुमा की रात को फिरा करते। अल्लाह ये बच्चे जो दूर दराज से आए हैं अल्लाह, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने अब्बा, अपने भाई, अपने घर के दरो दीवार सब छोड़ के आए अल्लाह, टूटे हुए दिल के पास तू होता है। अल्लाह तुझे खुद फरमाए, सात आसमान मुझे नहीं समझ सकते, सात जमीनें मुझे नहीं समझ सकती, लेकिन मोमिन का टूटा हुआ दिल मैं उसमें आ जाता हूँ। तो या अल्लाह इन तलबा की बरकत से आज हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह मेहमानान रसूल की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह ये उलमा बैठे हुए हैं, अल्लाह के हाफिज तारीख, अल्लाह मेरे हाथ में बनते बहुत पापी गुनहगार, लेकिन अल्लाह ये उलमा इनके सीने में कुरान, इनके सीने में हदीस है, अल्लाह इनकी बरकत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह ये बच्चे जो मदरसे में आए हैं अल्लाह ये आते हैं, दोस्तों से मिल जाते हैं, हंसी खेल की बातें होती है, मगर अल्लाह माँ नहीं भूलती, अल्लाह अब्बा नहीं भूलते, अल्लाह माँ हमेशा याद करती है। अब्बा हर वो बस या ट्रेन जो इस जगह पर आती है उसको देखकर बाप धीरे धीरे आंसू निकालता है। अल्लाह इन बच्चों को हाफिज काबिल बना दे, आलिम बाअमल बना दे, दिन का दाई बना दे, मुत्तकी और परहेजगार बना दे। अल्लाह इनको माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे, पूरी उम्मत की आंखों की ठंडक बना दे, शानदार मुस्तकबिल अता फरमा दे। में हम सब के गुनाह को माफ फरमा दे। अल्लाह मोबाइल की लानतों से बचा दे। आमीन। कहना आसान है, कहना आसान है, सुनना आसान है, अल्लाह अमल करने वाला बना दे। मोबाइल की लानत से दूर कर दे अल्लाह, मोबाइल की लानत से दूर कर दे अल्लाह, फायदे अता कर दे, नुकसान से बचा ले अल्लाह, फिलहाल आलमीन गुनाहों से बचा ले अल्लाह। करने वाला तू ही अल्लाह, अल्लाह तू ही इताअत की तौफीक देगा अल्लाह। ए अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा दे। तो या अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं अल्लाह, लेकिन तेरा एहसान है मौला, बहुत बड़ा एहसान है, सब गुनाह देखता है, लेकिन अल्लाह कभी तूने भूखा नहीं सुनाया, कभी प्यासा नहीं कर पाया, कभी बदन से कपड़े नहीं छीने। अल्लाह हम गुनाह करते गए तो खिलाता गया, पिलाता गया, पहनाता गया। ए अल्लाह आज इस मजमे की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हम में जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दे। अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। अल्लाह जो रोजी में परेशान है बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दे दे। जो कर्जे में डूबे अल्लाह गैब से उनके कर्जे अता करवा दे। ए अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा जिंदा है ना, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे। अल्लाह वो दिन ना है कि हम घर से बाहर हो और हमारी माँ अंदर रोती हो, हमारा अब्बा मस्जिद में हाथ उठाकर रोता हो। अल्लाह माँ बाप जिंदा है, उनकी उम्र में बरकत दे दे। और अल्लाह जो मेरी तरह है, अम्मा भी नहीं अब्बा भी नहीं, बहुत मुश्किल है अल्लाह, माँ के जनाजे की नमाज पढ़ाना बहुत मुश्किल है, अब्बा को कंधा देना बहुत मुश्किल है अल्लाह। अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह सबकी कब्र को नूर से भर दे, कब्र को रहमतों से भर दे, कब्र को जन्नत का अल्लाह के अल्लाह की बहुत याद आती है, अम्मा अब्बा की बहुत याद आती है अल्लाह। उनकी दुआ है, उनका साथ बहुत बड़ी नेमत थी अल्लाह। उनकी कब्र को नूर और हुजूर से मुअत्तर फरमा दे अल्लाह। करवट करवट उनकी मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह। एक दिन हमें भी दुनिया छोड़ के जाना है अल्लाह, मौत के वक्त कलमा नसीब कर दे अल्लाह। हम सबको नमाजी बना दे अल्लाह, पूरे काम को नमाजी बना दे, हमारी माँ बहनों को नमाजी बना दे, हमारे जवानों को नमाजी बना दे अल्लाह, दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे। और अल्लाह चैन सुकून आफियत अता फरमा दे, मोहब्बत अता फरमा दे अल्लाह। लड़ाई झगड़े से हम सबकी हिफाजत फरमा दे, अमन अता फरमा दे अल्लाह। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाइयाँ मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी अल्लाह हिफाजत फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।